जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतम्। रामं भजे श्यामळम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यति पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरेणं जहि रावणिम्। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतमां क्षिप्रं विभीषणोपस्थितम्। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाच्चरिते पति। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धकचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। त्यक्त्वा सुदुश्चितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयिदयीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्।
शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमानी विमानी कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रा मुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। நான் பேசுறது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா? இல்ல இது ஜெனரேட்டர் 4 பக்கத்துல இருந்து அடி, இதுதான் 4 திசைக்கா போறது. இந்த சொன்னோமே, ஒரு சாதகன் அவனுடைய மேல் மேல 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 போகக்கூடிய ஒரு நிலைய ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டம் 4 திசைக்கு வான்றாள் அனுப்பப்படுறது வழியா காட்டுறது. 4 திசைக்கா பார்த்து வான்றாள் போனாளா போகலையா அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும், போனாதான் இருக்கட்டும். சுக்ரீவன் கூப்பிட்டு விடுறாங்க, ஆயிரக்கணக்கான வானராள், கோடிக்கணக்கான வானராள், லட்சக்கணக்கான வானராள ஓரோ திசைக்கா அனுப்பிடத்துல கடைசியில தட்சிண திசையை பார்த்து 11 முக்கியமான வானராளைய அனுப்புறா. அந்த 11ங்கிற சங்கியே ஏகாதச ருத்ரர்களோட சொல்றது. ஏகாதச ருத்ரர்கள்ல கடைசியில இன்னைக்கு இப்போ கார்த்தால பண்ணினாலே ருத்ர ஏகாதசி, இதுல ருத்ர ஏகாதசியில 11 ருத்ரர்களை சொல்லிது இல்லையா? அந்த 11 ருத்ரர்கள்ல கடைசியில எல்லா ருத்ரத்தையும் சொல்றத பாக்குறத ஆதித்யாத்மக அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆதித்யாத்மக ஸ்ரீருத்ரன் இப்படிம்பா. என்ன ஆதித்யாத்மக ருத்ரன்? அதுல இருந்து புரிஞ்சுங்கோ, ஆதித்யன் வந்துட்டானா சூரியன் இல்லையா? சூரியன் சொல்லியாத்தானா ஞானம். அந்த ஞானமா இருக்கக்கூடிய அதுதான் 11 ருத்ரர்களை சொல்றது. ருத்ரன் சொல்றப்ப எல்லாமே 11 அந்த கணக்கிலேயே போகும். ஏன்னா 10 இந்திரியங்களும் அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய மனசே மீறது ருத்ரன் என்கிற அந்த ஆத்மஸ்வரூபம். அதுல பகவான் என்கிற அந்த ருத்ரனை ஹனுமானாக குறிக்கிறது. ஆஞ்சநேயன்கிறது சிவாம்சம்னு நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், சொல்லுவா எல்லாருமே. ஆஞ்சநேயன் வந்து சிவாம்சம், ருத்ராம்சம். என்ன ருத்ராம்சம் அப்படின்னா அந்த 11ங்கிற அந்த சங்கியை வச்சுட்டே நமக்கு சொல்ல முடியும். மேலும் அந்த சொன்னேன், எப்படி 11ங்கிற அறைய பண்ணோம்னா கப்பி க என்கிற அக்ஷரம் 1, கட்டப்பயாத்தி சங்கியில கட்டப்பயா இந்த 4க்கும் 1 வேல்யூ. நம்ம சின்னதுல எல்லாம் எழுதுவோம் தெரியுமோ, 1 to 5 போட்டு ABCDE FGHIJ KLMNOP இதை எழுதுவா. ஸோ ஏக்கு 1, எஃப்க்கு 1. அதே மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்துல நம்பரிங் சிஸ்டம் கட்டப்பயாதி. அப்ப கா 1, டா 1, பா 1, யா 1, இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ 1ங்கிறத க பி, காக்கும் வேல்யூ 1, பாக்கும் வேல்யூ 1. ஸோ கப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 11, 1 1. அந்த 11 பார்க்கறத நமக்கு அது ஏகாதசி ருத்ரர்களை சொல்றதுங்கிறது புரிய வருது. அதுல பிரதானமா தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய தட்சிண திசைக்கு 11 வான்றாள் புறப்பட்டு போறான். அப்படி அந்த 11 வான்றாள் புறப்பட்டு போகிறத ராமர் எல்லா வானராலையும் போகிறத பார்த்துட்டு இருக்கிறார். ராமர் உள்ள ஹனுமான கூப்பிடுறார், சொல்றார், விதிதாக சர்வலோகாஸ்தே சசாகர தராதராஹ கதிர்வேகஸ்ச தேஜஸ்ச லாகவம் ச மகாகபே. கூப்பிடுறதையே
ஹனுமதா ஹனுமதே அப்படின்னு கூப்பிடல, ஹனுமதேன்னு சொல்லலாம். நீ கூப்பிடுறதே மகாகபே அப்படிங்கிறார். ஏ மகாகபி அப்படின்னா, மகாகபின்னா பரம் மக சப்தம் வந்தாலேயே புத்தின்னு எடுத்துங்கோ. புத்திசாலியான கபி, உனக்கு எல்லா லோகமும் சுக்ரீவன் சொல்லித்தான் தெரியறதுங்கிறது கிடையாது, உனக்கே எல்லாம் தெரியும். ராமர் சொல்றார் எல்லாமே ஹனுமான் கிட்ட, உனக்கு சுக்ரீவன் சொல்லித்தான் இதெல்லாம் தெரியறதுன்னு இல்லை, உனக்கே ஏற்கனவே எல்லாம் தெரியும். சாகரங்கள் தெரியும், தராதரங்கள் தெரியும். தராதரம்னா மலை, மலை உனக்கு தெரியும். உன்னுடைய வேகம் எப்பேற்பட்ட வேகம் தான், உனக்கு உன்னுடைய அப்பாவுக்கு சமமான வேகம் உனக்கு. பிதுஸ்தே சதிருஷம் வீர மாருதஸ்ய மகோஜசா. ஓஜஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, அதாவது தேஜஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு, ஓஜஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு, வர்ச்சஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு. இது எல்லாமே வேதம் சொல்றது. இந்த தேஜஸ் யாரு தரா அப்படின்னா, அக்னி பகவான் தேஜஸ தரார் அப்படிங்கிறது அது வேதம் சொல்லும். அக்னே தேஜஸ்வின் தேஜஸ்வி துவம் தேவேஷு பூயாக. நீதான் தேஜஸ்விகளுக்குள்ளேயே தேஜஸ்வியாக இருக்க அக்னி பகவானே, எங்களை நீ தேஜஸ்விகளா பண்ணிவிடு அப்படிங்கும். தேஜஸ்வந்தம் மாமாயுஷ்மந்தம் வர்ச்சஸ்வந்தம் மனுஷேஷு குரு அப்படிங்கும். எங்களை நீ தேஜஸ்வியாக ஓஜஸ்வியாக ஆயுஷ்மானாக பண்ணிவிடு. ஓஜஸ் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு கேட்டா இந்திரனை சொல்றது. இந்திர ஓஜஸ்வின் ஓஜஸ்வி அப்படின்னு ஓஜஸ கொடுக்கிற தேவதையாக இந்திரனை சொல்றது. வர்ச்சஸ கொடுக்கிற தேவதையாக சூரியனை சொல்றது. பிராஜஸ், இந்த பிராஜஸ் என்ன, இந்த பகாரமே பிரகாசத்தை தான் குறிக்கிறது. அப்போ ஆஞ்சநேயர இங்க பரம ஓஜஸ்வியா போறார் அப்படின்னு சொல்றத, மகா ஓஜஸ்வின்னு சொல்றத அந்த இந்திரனுடைய நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோமே. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இந்திரா அப்படின்னா, இந்திரன் சம்பந்தம் இருக்கு, ஓஜஸ் சப்தத்துக்கு இந்திரனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, இந்திரன் தான் இந்திரியத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்டை நீக்கிறவர். இந்திரன் இந்திரியத்தினுடைய அந்த அட்டாச்மெண்ட் நீக்கக்கூடிய தேவதையாகத்தான் இந்திரன் சொல்றது. அல்லாம யாருடைய தபசையும் கெடுக்கக்கூடிய தேவதையாக இந்திரன் சொல்லலை. எங்கள் தபசு கடப்படுறது இல்லை, அது பரீட்சை தான். நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே பாக்குறோம், பரீட்சை பண்றதுன்னு தான் இருக்கே ஒழிய தபசு கெடுக்கிறது இல்லை இந்திரனுடைய வேலை. அதை மேலும் மேலும் அதை கொண்டு போறார், அந்த ஒரு சாதகனை மேல கொண்டு போறாருங்கிறத இந்திரனுடையது. சோ இந்திரியங்களை ஜெயிச்சவராக ஹனுமான் இருக்கார். அந்த இந்திரியங்களை ஜெயிச்சவராக ஹனுமான் இருக்கிறத நீ ஓஜஸ்வியா இருக்காய், தேஜஸ்வியா இருக்காய், வர்ச்சஸ்வியா இருக்காய், ராஜஸ்வியா இருக்காய். சோ உனக்கு ஒன்னால முடியாததுன்னு ஒன்னும் கிடையாது. ஒன்னாலதான் உன்னுடைய பையைவ ஹனுமந்தி அஸ்தி பலம் புத்தி பராக்கிரம. ராமன் ஹனுமானுடைய குணத்தை ஹனுமான் கிட்ட சொல்றார். ஹனுமன்னு உங்ககிட்ட தான் பலம் இருக்கு, புத்தி இருக்கு, பராக்கிரமம் இருக்கு. அதனால நீ கண்டிப்பா சீதையை கண்டுபிடிப்பாய்ங்கிறது எனக்கு தெரியும். நீ கண்டிப்பா சீதையை கண்டுபிடிப்பாய்ங்கிறது எனக்கு தெரியும். அப்படி சொல்லி ததோ தஸ்ய தத ப்ரீதः ஸ்வநாமாங்கோபசோபிதம் அங்குலீயமபிஞானம் ராஜபுத்ரியா பரம் தபஹ. என்ன கொடுத்தார்? ததோ ததः ப்ரீதः. ஹனுமான்கிறவரால, உத்தம குரு ஹனுமான் என்கிறதால அந்த ஹனுமான் மேல ரொம்ப பிரீத்தி அடைஞ்ச ராமன், ரொம்ப பிரீதி அடைஞ்ச ராமன் அந்த பிரீதியின் பொருட்டாக தஸ்ய நாம ஸ்வநாமாங்கோபசோபிதம். ஸ்வநாம அங்கசோபிதம், ஸ்வநாம அங்கசோபிதம். ஸ்வங்கிறதையே தன், இந்த தான், அந்த ராமன், அந்த பிரம்மம், அந்த பிரம்மத்தை குறிக்கும்படியான தாரக நாமம் உடைய அங்குலீயம், மோதிரம் ஒரு அர்த்தம். இப்போதைக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். ஆனா அடுத்த வார்த்தையை கவனிங்கோ. அங்குலீயத்தை மோதிரத்தை கொடுத்தாருன்னா அங்குலீயம் சுவர்ணாபம் அப்படி சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா?
என்ன கொடுத்தாருன்னா அங்குலீயகத்தை கொடுக்கறதுல அங்குலீயம் அபிஞானம். என்ன கொடுத்தார்? இது வந்து என்னுடைய வார்த்தை இல்லை, வால்மீகியே சொல்ற வார்த்தை. ஹனுமானுக்கு ராமன் என்ன கொடுத்தார்? அபிஞானத்தை கொடுத்தார். அபிஞானம், ஞானம் ஒண்ணு, அபிஞானம் ஒண்ணு. ஞானம்னா சாதாரணமான ஞானம், அபிஞானம் அபிதா பிரகாசிக்க கூடிய ஞானத்தை கொடுத்தார். அதுதான் அங்குலிங்கிற ரூபமா இருக்கு. ஓஜஸ்னா தேஜஸ், ஓஜஸ், பிராஜஸ், பலம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது இப்ப தேஜஸ்ங்கிறது இந்த பியூட்டி பார்லர் போய் வரப்பட்டது இல்லை. இப்ப காயத்ரி ஜபம் பண்றத தானாகவே முகத்துல ஒரு தேஜஸ் வரும். சி, வேதம் படிக்கிறவாளுக்கும் பாஷண்டிக்கும் முகத்திலே வித்தியாசம் தெரியும். தெரியும். இது வந்து குறை சொல்றது இல்லை, ஒரு அனுஷ்டானம் இல்லை, ஒரு நாமா சொல்றவனுக்கும் பரம லௌகிகனா இருக்கப்பட்டவனையும் முகத்தை பார்த்தாலே நல்லா தெரியும். அதுக்குத்தான் தேஜஸ்ன்னு பேரு. அதே மாதிரி ஓஜஸ் அப்படின்னா எவ்வளவுதான் கிருஷமா சரீரம் வந்து ரொம்ப மெலிஞ்சு விழும்படியா இருந்தா கூட, ஆனா அவன் ஒரு காரியத்துக்கு இறங்கிட்டானா அந்த சரீரம் அவனை கண்டுக்கவே மாட்டான். அதுக்கு ஓஜஸ்ன்னு பேரு. அதாவது அந்த இன்டர்னல் அந்த ஞானத்தால வரக்கூடிய பிசிக்கல் ஷைனிங்க்கு தேஜஸ்னு பேரு. அந்த ஞானத்தால வரக்கூடிய பிசிக்கல் பலத்துக்கு ஓஜஸ்னு பேரு. ஓகே, அப்போ பலவானா இருக்கார். என்ன இவர் அவ என்ன கொடுத்தாருன்னு பார்த்தா ஒரு மோதிரம் இல்ல ராவன் ஊழி கொடுக்கறது. அதுக்கு அபிஞானம்னே பேரு. அபிஞானம்னா ஞானம் ஒண்ணு, அபிஞானம் ஒண்ணு. அபிஞானம் கருத்து அது அனுபவ ஞானம். ஹனுமானுக்கு என்ன இவரால்தான் சம்சாரத்துல கஷ்டப்படக்கூடிய ஜீவன்களை கரையேற்றுறதுக்கு நன்னா முடியும் அப்படிங்கிறது ராமனுக்கு ஏற்கனவே நன்னா தெரியறது. ஏன்னா ஹனுமான் இப்ப சொல்ல போறோம், உயர்ந்த குருவாக இருக்கார் ஹனுமான். அந்த உயர்ந்த குருவனுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்டா, தானும் கரையேறது, தன்னை ஆசிரிச்சிருக்கக்கூடிய சிஷ்யாலையும் கரையேற்றுறது. விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண மிஷனுடைய அந்த மிஷனாகவே வச்சது இதுதான். ஆத்மனோ உச்சதம், நீ கரையேறு, ஜகத் ஹிதாயச்ச, உலகத்தை கரையேத்து. அப்ப இது ஒரு உயர்ந்த குருவால தான் முடியும். தன்னை கரையேற்றிக்கிறதும் தன்னை ஆசிரிக்கக்கூடியவால கரையேற்றுறதும். அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த அபிஞானத்தை கொடுக்குறார். அபிஞானம்ங்கிறது ஏதோ ஒரு மோதிரத்தை, சொன்ன மோதிரத்தை கையில இருந்து ஊறி கொடுத்தாருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இது எல்லாமே பிரம்மாக்கு பகவான் எப்படி ஹிருதயத்தால ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி இது இது இங்க ஹிருதயத்துக்கு ஹிருதயம் கைமாறக்கூடிய விஷயம். அபிஞான சாகுந்தம் அது ஒரு காவியம். அபிஞான அதாவது இந்த அபிஞானங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் ஞாபகப்படுத்தி விடுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம், நினைவு மூற்றத்துக்கு உண்டானதுன்னு. சகுந்தலைய துஷ்யந்தன் மறந்துட்டான், அதுக்கு மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டு நினைவு மூட்டி விட்டான். ஆனா சீதை அப்படி இல்லை. அனன்ய தெய்வத்துவம் இமம் க்ஷமாயாம்னு வேற தெய்வத்தையே தெரியாமைக்கு தூக்கம் கூட இல்லாம, என்ன தூக்கினா ராமனை மறந்துடுவோமோங்கிறதுனால தூக்கமே இல்லாம ராமனை நினைச்சுட்டு இருக்கான். இப்ப மறந்தவாளுக்குத்தான் நினைவு மூட்டி விடணுமே ஒழிய, அதே நினைவில் இருக்கப்பட்டவாளுக்கு அபிஞானம் கரத்தை அவன் நினைவு மூட்டி விடக்கூடிய ஒரு வஸ்து அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். அந்த அபிதா ஞானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அபிங்கிறது ஒரு உபசர்க்கம், அபிதா ஞானம், பிரகாசம் உள்ள இந்த ஞான விஷயத்த ஹனுமான் கிட்ட கொடுத்தார். எல்லாம் என்ன, இப்போ அவர் அங்கேருந்து வர்றாரு வச்சுக்கோ, அயோத்தியில இந்த வருத்த ஒரு பொட்டு சொர்ணத்தை போட்டுக்கிட்டு வரலை. அது ஹனுமானுமே பார்த்து சொல்றார், பூரா காஞ்சனமயமா இருக்க வேண்டிய இந்த சரீரத்துல ஒரு சொர்ணத்தை கூட நான் காணலையே அப்படிங்கிறார் ஹனுமான். ஒரு இடத்துல என்ன ஹனுமான் சொல்றாரு இல்லையா, நீங்க பூரா உடம்பு பூரா பார்த்தா காஞ்சனமயமா இருக்க வேண்டிய உடம்புல ஒரு பொட்டு சங்கத்தை தான் பார்க்க கிடைக்கலையே. இப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து என்ன தெரியறது, மோதிரம் போட்டுக்கல்லே தெரியறது ராமன். கஷ்டமா இருக்கும் இல்லை, உள்ள ஒத்துக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. டீலர் இல்லை, கன்வென்ஷன் அதான் அது பரவாயில்ல, ஓகே.
ஹனுமான் சீதை கிட்ட மோதிரம் கொடுத்தா மாதிரி சொல்றது இல்ல. நினைவு மூட்டுறதுக்கு அபிஜானம் வார்த்தை இருக்கு, அபிஜானம் இருக்கு. அங்குலியம் அபிஜானம் ராஜபுத்திரியா பரந்தபா, அபிஜானம்ங்கிறது இருக்கு. ஆனா இது நினைவு மூட்டுறதுக்கு உண்டானது தானா அப்படின்னு கேட்டா அங்கதான் நான் டவுட் பண்றேன். ஏன்னா இது வால்மீகியினுடைய வாக்கு. நம்ம இப்ப சீதையினுடைய சொரூபத்தை பார்க்கணும். சீதையினுடைய சொரூபத்தை பார்க்கறத சீதைக்கு நினைவு மூட்டி விட வேண்டிய தேவை இருக்கா? இதுதான் விஷயம். சீதைக்கு ஒரு ராமனை பத்தி நினைவு மூட்டி விட வேண்டிய தேவை இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நமக்குள்ள கேட்டுட்டோமானா, இந்த அபிஜானங்கிறது நினைவு மூட்டி விடக்கூடிய ஒரு வஸ்துவா இல்லாம அபிஞானம் என்கிற அந்த உயர்ந்த இந்த அனுபவ ஞானம் என்கிற ரூபத்தில் அது கொடுத்துட முடியாது. அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்டா சின்னேன ஜனகாத்மஜா. இந்த சின்ன இந்த சிம்பலால நீ ஜனகாத்மஜாக்கு என்ன சொல்லு, அதாவது எங்கிட்ட இருந்து வந்தவன் தான் நீங்கிறத காட்டு. வாங்கிண்டார், நமஸ்காரம் பண்ணிண்டார். ஹனுமான் கிளம்புறா, தட்சிண திசை நோக்கி வரா. நடிக்க பார்த்தோம். தட்சிண திசைங்கிறத அங்க ஹனுமான இந்த சுந்தரகாண்ட ஆரம்பிக்கிறத நம்ம ஹனுமான ஒரு பக்தனா பார்ப்போம், ஒரு ஞானியா பார்ப்போம், ஒரு குருவா பார்ப்போம். ஒரு இடத்துல மாத்திரம் அவரே அவரை வானரனா காட்டிக்கிறார். அது மாத்திரம் ஒரு இடத்துல நடக்கிறது. ஆனா ஹனுமானம் பிரதானமா பரம பக்தன், அதாவது பகவானை தேடி போகக்கூடிய ஒரு பரம சாதகனான ஒரு பக்தனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஞானி என்கிற திருஷ்டியில பார்ப்போம். அப்புறம் குரு என்கிற திருஷ்டியில பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வானரன்கிற திருஷ்டி அவரை காட்டிக்கிறார். இப்படி இருக்கு. ஸோ ஹனுமான் இப்போ தட்சிணை திசத்துக்கு நோக்கி போறது படி பார்த்தேளானா குருவாக தன்னை காட்டிட்டு போறார். குருவாக ஒரு குருவனுடைய கடமை எப்படி இருக்குன்னா, பாகவதன் சொல்றது, ரிஷபயோகீஸ்வரர் சொல்றார், யார குருவா ஏத்துக்கணும், யார குருவா ஏத்துக்கணும். யார குருவா ஏத்துக்கணும்னா யாருக்கு நிறைய ஃபேம் இருக்கோ, ஃபேமஸா இருக்காளோ, யாரு பின்னாடி பிளைண்டா ஜனங்கள் போறாளோ, யாரு நிறைய இடங்கள்ல ஆசிரமத்தை கட்டி வச்சிருக்காரோ, இது இல்லை. என்ன யார குருவா ஏத்துக்கணுங்கிறது, எங்க போனா என்னோட இந்த ஓடின்னு இருக்கப்பட்ட இந்த மனசு நிலையா நிக்கிறதோ அவனை குருவா எடுத்துக்கோ. அவன்தான் உனக்கு மரணத்திலிருந்து பயத்தை நீக்கி விட போறான். குருர்ன சஸ்யாத் அப்படிங்கிறார் ஆரம்பிக்கிறதையே, இந்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறதையே, குருர்ன சஸ்யாத், பிதா ந சஸ்யாத், ஜனனீ ந சாஸ்யாத், ஸ்வஜனோ ந சஸ்யாத், பந்துர் ந சஸ்யாத், இப்படி சொல்லிட்டு போறார். இவன் குரு இல்லை, இவன் குரு இல்லை. எப்படி இருந்தால்னா மிருத்யு மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்கலையானால் இவன் குரு இல்லை. அப்ப குருவனுடைய கடமையே என்னவா இருக்கு, மிருத்யுக்கு மேல் இருக்கப்பட்ட அந்த பயத்தை நீக்கி விடும்படியா இருக்கு. மிருத்யுலேருந்து இருக்கப்பட்ட அந்த பயத்தை நீக்கிறது தான் மரணத்தை ஜெயிக்கிறது என்கிறது. மிருத்யுஞ்சயம் அப்படிங்கிறது நீங்க ஆயிரக்கணக்குக்கு லட்சக்கணக்குக்கு ஆவர்த்தி பண்ணி மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணுங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல வெண்டிலேட்டர்ல போட்டிருக்கு, மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்றா. அப்படி என்ன வேணா பண்ணுங்க, அந்த இடத்துல காலம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காது. காலஸ்வரூபமா இருக்கப்பட்டவன் காலன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான், கூட்டிட்டு போயிடுவான். அப்ப அந்த மிருத்யுவை எப்படி ஜெயிக்கிறது, இந்த மிருத்யுவை எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னா வெங்காயம் மாதிரி மிருத்யு, அதை கையில எடுத்து வச்சுக்கிறது, நல்லா போட்டு உரிக்கணும். என்னவா தெரியும்னா சுரூபம் தெரியும், ஒன்றும் இல்லைங்கிறது தெரியும். அப்படித்தான் மிருத்யுவை ஜெயிக்க முடியும். அதாவது மரணத்தை எடுத்து வச்சு விசாரம் பண்ணித்தான் மரணத்தை ஜெயிக்க முடியும். இது காட்டி தந்தவர் வேற யாருமே இல்லை, வால்மீகி பகவானே. வால்மீகியே அவருக்கு ஆரம்பத்துல ராமா வல்லை இதெல்லாம் கதை சொல்றோம் இல்லையா, ராமான்னு அவருக்கு வல்லை சொல்லுவோம் இல்லையா.
அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? அங்க ஒரு மரம் இருந்தது, இங்க ஒரு மரம் இருந்தது, அதனால மரா உனக்கு கேக்குறேன்னா, மரா சொல்றவனுக்கு ராமா வராதா? அண்ட் யார பத்தி சொல்றோம்னா ஆதி கவியை பத்தி சொல்றோம். மதுமய பணிதீனாம் மார்கதர்சி அப்படின்னு யாரெல்லாம் இன்னைக்கு மதுமயமாக, அதாவது அழகாக காவியங்கள் பண்றாலோ அவளுக்கெல்லாம் மார்கதர்சி இருக்கப்பட்ட கவிக்கு ராமா வராதா? அப்ப ஏன் இந்த சப்தரிஷிகள் இல்லை, அதுவும் சப்தரிஷிகள் பார்த்துக்கோ, 7 ரிஷிகள், இந்த சப்தரிஷி மண்டலம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ஆகாசத்துல, பாருங்கோ அது பாக்குறதுக்கு நன்னா தான் இருக்கு. ஆனா உண்மையான சப்தரிஷி மண்டலம் நமக்குள்ளே இருக்கு. மூலாதாராதி சுஷுப்னா பர்யந்தம் இருக்கிறது தான் சப்தரிஷி மண்டலம், நமக்குள்ள இருக்கிற சப்தரிஷி மண்டலம். அந்த சப்தரிஷிகள் இந்த வால்மீகிக்கு என்ன உபதேசம் பண்றா? மர அப்படின்னு உபதேசம் பண்றா. மர அப்படின்னா அமரானா என்ன? அமரானா மரணம் இல்லாதது, மரானா மரணம். வால்மீகி அந்த மிருத்யுவை எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ண, அதுதான் மரா 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 சொன்னார் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அந்த மிருத்யுவை எடுத்து வச்சு அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணுமே. இந்த மிருத்யுவை எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு, அதாவது மரணத்தும் போது என்ன நடக்க போறது, மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போறது, இதை பாக்குறது, இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்குறதுக்கு தைரியம் வேண்டி இருக்கு. நம்ம எல்லாம் மரணத்துக்கு அப்புறம், அதாவது மரணத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்ப சொல்றத எல்லாரும் மரணத்துக்கு அப்புறம் வரப்பாடு, என் பொண்டாட்டி யாரு பார்த்துப்பாளோ, என் சொத்தை யாரு பார்த்துப்பாளோ, இதுக்கு தான் போறது சிந்தை. அது இல்ல, மரணத்தை விசாரம் பண்ணோம்னா எதுக்கு மரணம் நடக்கிறது என்கிற விசாரம். வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பனிங் வைல் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெத், இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெத் எக்ஸாக்டா என்ன மரணப்படுறது, இதை உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணினோமானா அந்த பயம் போயிடும். அந்த பயம் போறது தான் மிருத்யுவை ஜெயிக்கிறது. அந்த மிருத்யுவை ஜெயிக்கிறது தான் தெற்கு திசையை பார்த்து உட்கார்றது. தெற்கு பார்த்து உட்கார்றது தப்பொன்னும் இல்லை. நீங்க தெற்க பார்த்து உட்காருங்கோ, கிழக்க பார்த்து உட்காருங்கோ. கரங்கிற பூமிக்கு ஏது தெற்கு ஏது கிழக்கு? நம்ம சொல்றத சூரியன் உதிக்கிற திக்க கிழக்குங்கிறோம். கிழக்குல சூரியன் உதிக்கல, சூரியன் உதிக்கிற உதயமாகிற இடம் கிழக்கு இல்லையா? புரியறது இல்லையோ? டிஃபரன்ஸ் புரியறது இல்லையோ? அதனால தெக்க பார்த்து உட்காடுறது தோஷம், தெக்க பார்த்து உட்காடுறது தோஷம்னா அஜ்ஞானிக்கு தெக்க பார்த்து உட்காடுறது தோஷம். என்ன இன்னும் கொஞ்சம் கூட பயப்படுவார். ஞானம் உள்ளவன் தெக்க பார்த்து உட்கார்ந்தா தோஷமே இல்லை, அந்த யமனுக்கு யமனா இருப்பன். தட்சிணாமூர்த்தி நம்பெருமாள், ஸ்ரீரங்கத்துல நம்பெருமாள் இருக்காரு, தெக்க பார்த்து இப்படி அபயஸ்த வச்சுட்டு என்ன பண்றான்னா, மிருத்யுவே வா, உனக்கும் அபயம் தரேன். பயங்காட்டுற மரணத்துக்கும் அபயம். அதே மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி இதெல்லாமே மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும். தட்சிணாமூர்த்திங்கிறது என்ன சொல்றோம்? வடவிட்டபி சமீபே பூரிபாகே விஷண்ணம் சகல முனி ஜனானாம் ஞானதாத்தாரம் ஆராத்து. ஞானதாத்தாரம், அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். எந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாருன்னா, உனக்கு மிருத்யு இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை சின்முத்ராங்கிதமா மௌனத்தால கொடுக்கிறார். மௌன வியாக்கியா பரபிரம்ம பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் யுவானம் அப்படின்னு அந்த மௌன வியாக்கியத்தால, மௌன வியாக்கியானம்ங்கிறத அந்த தட்சிணாமூர்த்திங்கிற அந்த ஸ்திதியே அத்வைத அனுபவத்தை கொடுத்துடுறது அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா மௌனம் அப்படிங்கிறத எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அடங்கின ஸ்திதிக்கு தான் மௌனம்னு பேர், சைலன்ஸ். அது அந்த சைலன்ஸ் எப்படின்னா, இந்த சைலன்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் அத்வைதம். கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு, பைனரி லாங்குவேஜ் இருக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு. கம்ப்யூட்டர் இல்லையா, அதுக்கு பைனரி லாங்குவேஜ் சொல்லுவா, 0 and 1. இது கம்ப்யூட்டருடைய லாங்குவேஜ். இப்போ தேவாளுக்கெல்லாம் ஒரு பாஷை இருந்தது, அதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தேவ பாஷை அப்படிங்கிறான். அதே மாதிரி மனசுக்கு ஒரு பாஷை இருக்கு, அது துக்கம் சுகம் அப்படின்னு சொல்றான். அதே மாதிரி அத்வைதத்துக்கு ஒரு பாஷை இருக்கு, அந்த அத்வைதத்தினுடைய பாஷை தான் மௌனம். அந்த இடத்துல ஏன்னா 2 இருந்தா தான் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு. 2 இல்லை வச்சுங்க, வேதம் இல்லை வச்சுங்க, யார்கிட்ட யாரு பேச்சே சுரூபமா மாறிடும். அங்கதான்
வாக்குங்கிறது நேற்றுக்கு சொன்னேன் ஒரு இடத்துல, வாக்குங்கிறது சமாதியை குறிக்கிறது. அதாவது பரா பஷ்யந்தி மத்தியமா வைகரி. வைகரிங்கிறது வெளியில வரப்பட்ட வாக்கு, இது கீழே கீழே போறத உள்ள அடங்குற வாக்கு. அதுல பரா அப்படிங்கிற வாக்கு வந்து சமாதியை குறிக்கிறது என்கிறத, அந்த சமாதி ஸ்திதியில உட்கார்ந்து தட்சிணாமூர்த்தி மரணத்தை ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னா இந்த போகக்கூடிய ஹனுமான் வேற யாரும் இல்லை, அதே தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபமான சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே மரணம் இருக்கக்கூடிய திசைக்கு போய் அந்த மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய மரணத்தினுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீதைங்கிற அந்த ஜீவனை கரையேற்றிட்டு வந்து அமிர்தத்துவமான அந்த ராமன் கிட்ட கொடுக்கிறார். இதுதான் சுந்தரகாண்டம் பூரா. மரணத்துல உபநிஷத்து தான் சுந்தரகாண்டம். அதுவும் மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய, இந்த ஒரு லைன் தான் சுந்தரகாண்டம். சோ தென் திசையை நோக்கி புறப்படுறத முதல்ல நேற்றுக்கு சொன்னேன். மிருகண்டூனுடைய ஆசிரமம் வந்தது சொன்னேன். மிருகண்டூனுடைய ஆசிரமம் அப்படிங்கிறதையே மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிங்கிறது சிக்னிஃபை ஆகிறது இங்க. ஏன்னா மிருகண்டூனுடைய புத்திரன் மார்க்கண்டேயர். அவர் என்றும் 16 அப்படிங்கிறத, அது 16 வயசோடயே இருக்காரா அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துட்டு இல்லை இது வரைக்கும். மார்க்கண்டேயர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லை, ஏதோ ஊருக்கு ஒரு மார்க்கண்டேயர் இருக்கான்னு கேள்வி. ஆனா உண்மையான மார்க்கண்டேயர் நம்ம பார்க்கல. இந்த மார்க்கண்டேயர்ங்கிறது ஒரு சொரூபத்தை குறிக்கிறது. என்னன்னா அந்த பூர்ணமா அந்த பகவானை புரிஞ்சுண்டு தெரிஞ்சுண்டு அந்த பக்தி பண்ணி மரணத்தை வென்றவன் அப்படிங்கிற அந்த சொரூபத்தையே மார்க்கண்டேய தத்துவம் காட்டுறது. அப்போ என்றும் 16ங்கிறது அந்த பூர்ண கலை, பரிபூர்ணமா இருக்கப்பட்ட அந்த 16 கலையை குறிக்கிறதே ஒழிய வயசு அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா ஆயுஸ் அப்படின்னு சொன்னாலேயே போயின்னு இருக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். ஏதி தியாயு அப்படின்னு அதுக்கு நிர்வச்சனம். ஏத்தின்னா போயிட்டே இருக்கு. அப்போ தீர்காயுசு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா தீர்க்கமா போயிட்டே இருக்கு, அப்போ போயிட்டு தான் இருக்கு. மார்க்கண்டேயர் சொல்றத சிரஞ்சீவி அப்படிங்கிறா. சிரஞ்சீவி, சிரஞ்சீவினகா அப்படின்னு சொல்லுவா மார்க்கண்டேயாதிகளை. சப்தைதே சிரஞ்சீவினகா அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த 7 பேரையும் பாருங்கோ, இந்த 7 பேர்கிட்ட ஒரு அதிசயம் இருக்கு. சிரஞ்சீவிகளை யார சொல்றோம்? விபீஷணன், ஜாம்பவான், மார்க்கண்டேயன், ஹனுமான், வியாசன், அப்புறம் அஸ்வத்தாமா, இன்னும் ஒருத்தன் கூட உண்டு. ஹனுமான் சொல்லியாச்சு, விபீஷணன் சொல்லியாச்சு, மார்க்கண்டேயன் அவரை பிரதானமா அவரை விட்டுட்டோமே. இதெல்லாமே இந்த அஸ்வத்தாமா உள்பட இவ எந்த எந்த அர்த்தத்துல சிரஞ்சீவிகளா இருக்கான்னா ஞானத்தால சிரஞ்சீவிகளா இருக்கா. ஞானத்தால சிரஞ்சீவிகளா இருக்கா. இப்ப பாக்குறத அஸ்வத்தாமா என்ன ஞானம் அவனுக்கு இருக்குன்னு நம்ம தோணும். ஏன்னா தூங்கிட்டு இருந்த 5 பேரை கொன்னானே, அப்ப அவனுக்கு போய் என்ன ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு தோணும். அஸ்வத்தாமாவை கெட்டவனா பாக்குறதோളം காலம். அஸ்வத்தாமா தூங்கிட்டு இருந்தவன 5 பேரை கொன்னான்னு சொன்னா என்ன யாரும் அடிக்காதேங்கோ, நான் உள்ளது சொல்லி விடுறேன். தூங்கிட்டு இருக்கிற 5 கொல்றதுங்கிறது பஞ்ச இந்திரியங்களை இல்லாம பண்ற ஸ்திதி தான். பஞ்ச இந்திரியங்களை, அந்த இந்திரியத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனையை நீக்கிறது தான். அப்படி அந்த இந்திரியத்தின் மேல் இருக்கப்பட்ட அந்த அட்டாச்மெண்ட் நீக்கிறது தான் 5 பேரை கொண்டான் 5 பேரை கொண்டான்னு சொல்றோம். அதுக்கு பகவான் அவனுக்கு என்ன பண்ணினார் சொன்னா, பிரம்மாஸ்திரத்தை விட சொன்னான். பிரம்மாஸ்திரம் எங்க வந்தாலும் பிரம்ம வித்யா, பிரம்மாஸ்திரம் விடுறா அப்படின்னா அது எங்க வந்தாலும் பிரம்ம வித்யா. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லி அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமாவுக்கு கொடுத்தது பிரம்ம வித்ய. அந்த பிரம்ம வித்யை கொடுத்த உடனே அஸ்வத்தாமாவை என்ன பண்ணினா, அதாவது பிரம்மாஸ்திரம் விட்ட உடனே கதையில என்ன சொல்றது, அஸ்வத்தாமாவை தலைய முண்டனம் பண்ணினா பூண்டுல ஒவுத்து கலைஞ்சா சொல்றாளா, என்ன நடக்கிறது? சந்நியாசம் கொடுக்குறா அஸ்வத்தாமாவுக்கு. அஸ்வத்தாமாவை சந்நியாசம் கொடுக்குறான். சந்நியாசம் கொடுத்து அவனுக்கு பிரம்ம வித்யா உபதேசம் கொடுத்து, அப்புறம் அவனுக்கு தலையில ஒரு மணி இருந்தது இல்லையா, அந்த மணியை பகவானே நீக்கினான். அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணன் கருணை பண்ணியிருக்கான். அந்த மணிதான் அஸ்வத்தாமாவுடைய ஈகோ, தலைக்கணம். அந்த ஈகோவை நீக்கிறான் கிருஷ்ணன். நீங்க எந்த கதை எடுத்துங்கோ, ஒரு கதையில கூட நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டே கிடையாது. எல்லாத்தினுடைய தாற்பயமே ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான்.
அப்ப அஸ்வத்தாமனுடைய ஈகோ நீங்கப்பட்டது என்கிறதுதான் கிருஷ்ணன் பண்ணின அனுகிரகமே ஒழிய, கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்றதையே அங்க தண்டிக்கிறதுன்னு சொன்னோமானா, கிருஷ்ணனை அதை தண்டிக்கிறதுங்கிறத நம்ம பனிஷ் பண்றதுன்னு எடுத்துட்டோமானா, பகவானால பனிஷ் பண்ண முடியாது. பகவானால ஆரையுமே பனிஷ் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த தண்டம்ங்கிறது என்னது அர்த்தம்? தண்டம்ங்கிறது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறதுனா, முக்தியை குறிக்கிறது. தண்டம் அப்படிங்கிறது முக்தியை குறிக்கிறது. அந்த முக்தியை குறிக்கிறது தான் என்ன 4 விதமா சொல்லுவா இல்லையா? சாமம், தானம், பேதம், தண்டம். அதுல சாமம், தானம், பேதம்ங்கிறது தர்மம், அர்த்தம், காமம். தண்டம்ங்கிறது முக்தியை குறிக்கிறது, மோட்சத்தை குறிக்கிறது. அந்த தண்டனை பண்ண கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அது மோட்சத்தை கொடுத்தான்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கும். அதனால அஸ்வத்தாமாவனுடைய தலையிலேருந்து மணி எடுத்தது, அவனை மொட்டை அடிச்சது, அப்புறம் பூனலை அவுத்து போட்டது, இதெல்லாம் அந்த சந்நியாச தீட்சைக்கு உண்டாதான் இது சொல்றது. தெரியறது எனக்கு. ஏன்னா ஏதோ என்னத்தையோ சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றதோ எனக்கு தோணுறது. ஆனா இதிகாச புராணங்கள்ல நம்ம திருஷ்டி வச்சு பார்த்தோமானா, அதுல சில சமயம் ராமனை பார்த்தாலேயே நமக்கு வில்லனா தோணும். மனசு அந்த அளவுக்கு கீழே இருக்குதுங்கிறதுனால அப்படித்தானே இருக்கு. இன்னைக்கு உலோகத்துல அப்படித்தானே சொல்றா, ராமன் அப்படி பண்ணிருக்கப்படாது, ராமன் பொண்டாட்டிய தள்ளி வச்சிருக்கப்படாது, ராமன் அதை பண்ணிருக்க. இப்படி ராமனை பார்த்தே, அதாவது அந்த கதாநாயகனை பார்த்தே லோகத்தில் உள்ளவாளுக்கு குறை கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறத அந்த கதையில வரப்பட்ட ஓரோரோ கதாபாத்திரத்தையும் பார்த்து ஏன் குறை கண்டுபிடிக்க மாட்டா? ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, உயர்ந்த திருஷ்டியில பாருங்கோ, எப்போ வால்மீகிங்கிற ரிஷியினுடைய வாக்கிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்துடுத்தோ, அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தை எல்லாமே பாசிட்டிவா மாத்திரம்தான் இருக்குமே ஒழிய நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. இது அசுரனுக்கும் சரி, அஸ்வத்தாமாவுக்கும் சரி. அப்ப எல்லாம் இவ 7 பேருமே சிரஞ்சீவிகள்ங்கிறது என்ன அடிப்படையில சிரஞ்சீவிகள் ஆகியிருக்கா? ஞானத்தால ஈகோ நீக்கப்பட்டு அந்த திசைக்கு ஹனுமான் கிளம்பி போறான். இப்போ ஒருத்தர் ஸ்வயம் பிரபாவனுடைய ஒரு குகை வந்தது. அந்த குகைக்குள்ள இருந்து ஸ்வயம்பிரபா, அந்த ஸ்வயம்பிரபா யாருன்னு அவளே சொல்றா. அவள் ஒரு ராட்சசி. ஹேமாங்கிற அந்த குகை யாரால கட்டப்பட்டது அப்படின்னா, மயன்கிற ராட்சசனால கட்டப்பட்டது. அந்த மயனுக்கு ஹேமாங்கிற அப்சர ஸ்திரீட்ட ஒரு ஆசை வந்தது. அந்த ஆசையினால விஸ்வகர்மா இல்ல பிரம்மா மயனை அந்த இடத்துல இருந்து துரத்தி விட்டுட்டு ஸ்வயம்பிரபாவை அங்க உட்கார வச்சிருக்கார். ஏன்னா ஸ்வயம்பிரபா ஆசை நீங்கினவள்ங்கிறதுனால. அந்த குகைக்கு ரிக்ஷபிலம் அப்படின்னு பேரு. ரிக்ஷபிலம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ரிஷபிலம் சொல்றான் அந்த குகை. ரிஷிகளுடைய பிலம்னா குஹா. ரிஷிகளுடைய ஸ்தானம்ங்கிறத அது அஜ்ஞானத்துக்கு உண்டான ஆசைக்கு உண்டான இடம் கிடையாதுங்கிறதுனாலேயே அந்த ஆசைப்பட்ட அசுரனான அந்த மயனை அங்கேயும் துரத்தி விட்டான். இவ்வளோ அவன் எதுக்கு மேல ஆசை வச்சான் அப்படின்னா, அவன் சாத்விகமான ஆசை வைக்கலை, பகவான் மேல ஆசை வைக்கலை. அந்த அப்சரஸுக்கு பேரே ஹேமான்னு பேரு. ஹேமம்னா ஸ்வர்ணம்ங்கிறது ராஜசீகம். அவனுடைய ஆசை ராஜசீகமா இருந்தது, சாத்விகமா இல்லைங்கிறதுனாலேயே அந்த மயனை அங்கேயிருந்து துரத்தி விட்டா. அங்க ஸ்வயம் பிரபை அப்படிங்கிற பரம சாத்விகமான ஈவந்தோ சிவாசே ராட்சசி, அவளை அங்க உட்கார வச்சார் பிரம்மா. அந்த ஸ்வயம்பிரபையினுடைய பிரபாவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸ்வயம்பிரபையினுடைய பிரபாவத்தை விட இந்த வானராளுடைய பிரபாவத்தை பாருங்க. எந்த ராட்சசாளுக்கு பயந்துண்டு இல்லைன்னா எந்த ராட்சசன் கூட்டிட்டு போன சீதைக்காக தேடிண்டு இவ கிளம்பி இருக்காளோ, அதே ராட்சசனுடைய குலத்திலேருந்தே உள்ள ஒரு ஸ்திரீய, ஒரு ராட்சசிய வச்சுண்டு அந்த சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான வழியை தேடுறாளே. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்ல ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா மாத்துறது, வீக்னஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்துறது. இங்க வீக்னஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்தப்பட்டிருக்கு. எதால வீக்னஸோ அதே ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறது. ஏன்னா அந்த குகை பூரா எப்படி இருக்குன்னு அவள் சொல்றா, ஸ்வயம்பிரபை சொல்றா, ஃபுல்லா நிறைய விஷயங்களால பரவி இருக்கு. இந்த குகைக்குள்ள சாமான்யமா யாராவது ஏறினாலான அவளால வெளியில இறங்க முடியாது. இந்த குகைக்குள்ள யாராவது ஏறினாலானா அவளால வெளியில இறங்க முடியாது. ஏன்னா அந்த குகைக்குள்ள மெஸ்மரைஸா போயிடுவா. இந்த குகைங்கிறது சித்திகளால ஆன குகை. ஒரு யோக சாதகனுக்கு நடுவுல சித்திகள் சேரும். நான் சொல்றேன், பொண்ணு ராஜயோகத்துக்குள்ள போயிட்டு வெளியில கதைக்கு வந்துடுறேன்.
மகாபிராண சக்தி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வருது. இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வரக்கூடிய நேரத்துல நிறைய தேவதா தரிசனங்கள் எல்லாம் கிடைக்கப்படும். நிறைய தேவதா தரிசனங்கள் கிடைக்கும். ஆனா அது சொல்றது, அதுல விழுந்துடாதே, அதுல மயங்கி போயிடாதே. இவன் அதெல்லாமே சாத்விகமான தேவதா தரிசனங்கள். ஆனாலும் இன்னும் மேல போகிறதுக்கு இருக்கு, இன்னும் மேல போகிறதுக்கு இருக்கு, இன்னும் மேல போகிறதுக்கு இருக்கு. அது எப்படின்னா பரமஹம்சர் சொல்லுவார், ஒருத்தன் கோடாலி எடுத்துட்டு மரத்தை வெட்ட போனானாம். மரம் வெட்ட போனோடனே அந்த பின்னாடில இருந்து ஒருத்தன் வந்து சொன்னானாம், மரம் வெட்டிட்டான், போரும் நான் எடுத்து திரும்பி போறத பின்னாடில இருந்து சொல்றேன், இன்னும் மேல போ, இன்னும் முன்னாடி போ, இன்னும் முன்னாடி போங்க. முன்னாடி போனோடனே அங்க வந்து வெள்ளிக்கனி இருக்கான். வெள்ளிக்கனிய வெட்டி இதுல இருந்து திருப்பி போலாம் பார்த்தானா, இன்னும் முன்னாடி போ, இன்னும் முன்னாடி போ அப்படின்னு வந்துதான் அங்க பார்த்தா சொர்ணக்கனி இருக்கான். அதுல அவனுக்கு போரும்னு வந்தது. அங்கேயிருந்து திரும்பலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் பின்னாடில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கானாம். சொல்லிட்டு குருதான் உபதேசம் பண்றார், இன்னும் முன்னாடி போ, இன்னும் முன்னாடி போ அப்படின்னு உபதேசம் பண்றார். இன்னும் முன்னாடி வந்து பார்த்தா அங்க வைரம் வைடூரியம் வஜ்ரங்கள் எல்லாம் ஆன ஒரு கனி இருக்கு. அது அப்ப இதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். இதுதான் அல்டிமேட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதை தோண்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பின்னாடில இருந்து குரு சொல்றானா, இதுல தோண்டிட்டு இது நிற்காதே, இன்னும் முன்னாடி போ, இன்னும் முன்னாடி போனானா. இன்னும் முன்னாடி போ, இன்னும் முன்னாடி போன்னு சொன்ன உடனே அங்க பார்த்தா ஒரு சச்சிதானந்த சாகரம் இருக்கான். இந்த சச்சிதானந்த சாகரத்துக்குள்ள இவன் விழுந்து அந்த சச்சிதானந்த சாகரமும் இவனும் இரண்டரை கலந்த ஸ்திதியில வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ இது வந்து ஒரு ஆத்தியாத்மிகத்தான் சொல்றது, இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிரத்தான் இந்த இடம் சொல்றது. அப்பப்போ சின்ன சின்ன சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா, இந்த சித்திகளை வச்சுட்டு இருந்துட்டோம் வச்சுங்கோ, அது ஒரு புல் ஸ்டாப்பா போயிடும், இல்லாட்டா அது வந்து கீழே விழும்படி ஆயிடும். சித்திகள் சொல்றது நான் ஒண்ணு சொல்றேன், இப்போ யாரோடாவது மனசுல இருக்கக்கூடியதை தெரிஞ்சுக்கிறது என்கிறதே ஒரு சித்தி. யாரோடாவது மனசுல இவ என்ன எண்ணத்தை வச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு சித்தி. இந்த சித்தியவே மாத்திரம் பயன்படுத்திட்டு போயிட்டு இருந்தா வச்சுங்கோ, அதோடய நின்று போயிடும், இல்லாட்டா அதுக்கு கீழே போயிடும். அதே மாதிரிதான் எங்க இருந்தாவது ஒரு ஆப்பிளோ ஆரஞ்சோ மாம்பழத்தையோ கொண்டு வரது ஒரு சித்தி தான். அந்த சித்தியிலே நின்றுட்டு அது கூட விட்டுருங்கோ. சாரதா தேவி சொல்றா இந்த ஈஸ்வர தரிசனம் இருக்கே அதே பேசிக் லெவலேங்கிறான். பரம விவேகானந்தருக்கு பரமஹம்சர் கிட்ட வந்து சொல்ற, ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டே இருக்க, எனக்கு இந்த நீங்க அனுபவிக்கிற மாதிரி இந்த நிர்விகல்ப சமாதியை கொடுங்கோ, நீங்க அனுபவிக்கிற மாதிரி எனக்கு இந்த நிர்விகல்ப சமாதியை கொடுங்கோ இப்படின்னு கேட்டு இருக்காரு. பரமஹம்சர் கேட்டா, சி இவ்வளவு தானாடா நீ, உன்னை பத்தி நான் எவ்வளவோ நினைச்சேனே, இதுக்கு மேல எவ்வளவோ போகிறதுக்கு இருக்கே, நீ கேவலம் இந்த சமாதி மாத்திரம் கேட்டு இருக்கியே அப்படின்னாரா. சமாதி மட்டும் கேட்டு இருக்கியேங்கிறதுக்கே அலட்சியமா பேசுறாருன்னா அப்ப சமாதியே பேசிக் லெவல் அப்படிங்கிறது தெரியறது. அப்ப அதுக்கும் மேல என்னமோ இருக்கு, அதுக்கும் மேல என்னமோ இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இந்த இடம் இந்த குகை இருக்கே, இந்த சுயம்பிரபா இருக்கக்கூடிய இந்த குகை ரிஷபிலம், இது வந்து சாதாரணமான மெட்டீரியல் சித்தி இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் சித்திகள்னு தனியா இருக்கு. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அது இந்த சமாதி எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் சித்தி தான். ஆக்சுவலா சமாதியில உட்கார்ந்து இருக்கான்ங்கிறதுனாலே அவனை ஞானின்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நேரம் சமாதி ஸ்திதியில உட்கார்ந்து இருக்கான், அதனாலே அவனை ஞானின்னு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் மிருகங்களும் பண்றது. சமாதி தான் என்ன, சுவாசம் விட ஆரம்பிக்கிறதோ, தூங்கி கண்ணை திறந்துட்டே இருக்கிறதோ, கண்ணை மூடிண்டே இருக்கிறதோ, ரத்த துடிப்பு இல்லாம இருக்கிறதோ, ஹார்ட் பீட் இல்லாம இருக்கிறதோ, இதெல்லாம் சாதாரணமா மிருகங்களும் பண்றது. சில மிருகங்கள் எல்லாம் தங்களை சில சீசன்ல ஹைபர்னேட் பண்ணிக்கும். ஹைபர்னேட் ஒரு ப்ராசஸ். அப்போ இதெல்லாம் மிருகங்களும் பண்ணிக்கிறதுனால இது வந்து சமாஜ். அப்புறம் ஜலத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறதுங்கிறதுனால ஒருத்தர் ஞானியும் சொல்ல முடியாது. ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் சொன்னார்னு ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன். திருவிசூர் ஐயாவாள் இருக்காரு, ஐயாவாள் சொல்றார், அடே ஜலத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து தபஸ் பண்றாங்கிறதுனால ஒருத்தர் ஞானின்னு சொல்லிட முடியுமா கேட்டா. ஏன்னா அப்படின்னா மீன் எல்லாம் ஞானின்னு தானே நீ சொல்லணும்னா, அது எப்பவுமே ஜலத்துக்குள்ளே தானே இருக்கு. ஒத்த கால நின்று தபஸ் பண்றாங்கிறதுனால அவனை ஞானின்னு சொல்லிடாதே, பக்தன்னு சொல்லிக்காதே. ஏன்னா குக்கெல்லாம் ஒத்த கால நின்று தியானம் பண்றது, ஆனா அது எதுக்காக தியானம் பண்றது பாரு அப்படிங்கிறார். அதனால இதெல்லாமே இந்த இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சித்திகள்னு சில சித்திகள் இருக்கு, அதுக்குள்ள இந்த சமாதி, இந்த தியானம், இதெல்லாம் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா பேசிக் லெவல் தான். அதுக்கும் மேல எவ்வளவு இருக்கு, அதுக்கும் மேல எவ்வளவு இருக்கு.
இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஒருத்தர் ஞானின்னு சொல்லணுங்கிறது கிடையாது. ஞானியினுடைய ஸ்திதி என்ன ஒரு நாளைக்கு அன்னைக்கே சொன்னேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியலை. நம்ம சதாசிவ பிரம்மேந்திரால ஞானின்னு சொல்றோம். அது என்னத்தினுடைய அடிப்படையில சொல்றோங்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கையை வெட்டி போட்டார், அவருக்கு அது தெரியவே இல்லைங்கிறதுனால அவரை ஞானின்னு சொல்லிடக்கூடாது. கையை வெட்டி போட்டா அவருக்கு அந்த அனுபவம் அது அவருக்கு தெரியவே இல்லைங்கிறதுனால அவரை ஞானின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அதனால இல்லையே அவர் ஞானி. அவர் ஞானியா இருந்தாருங்கிறதுனால தான் அவருக்கு கை வெட்டி போட்டது தெரியாம போச்சு. கை வெட்டி போட்டது தெரியாம இருக்குங்கிறதுனால ஞானி இல்லை, அவர் ஞானிங்கிறதுனால அவருக்கு கை வெட்டி போட்டது கூட தெரியாம போச்சு. சரீரத்தில் அபிமானம் இல்லை. ஏன்னா இதேதான் செவத்துல ஓடுற பள்ளி கூட சத்ருக்களை பார்க்கறத பண்ணிக்கிறது. செவத்துல ஓடுற பள்ளி இருக்கே, அது தன்னுடைய வாழை அறுத்து போட்டுக்கிறதே, அதுக்கு வழி தெரியாம தானே போறது. அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில சின்ன சின்ன காரியங்கள் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில சின்ன சின்ன காரியங்களை வச்சுட்டு நம்ம அளக்கப்படாது. அது பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்கு. இந்த ஞானம் அனுபூதிங்கிறது சித்திகளுக்குள்ள இல்லை. அப்போ இந்த குகை இந்த மாதிரி ஆத்தியாத்மிக சித்தி மயமா இருக்கு, இந்த சுயம்பிரபானுடைய குகை. அதனாலேயே இவாள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இவா ராமாயணம் சொன்னா சுயம்பிரபாக்கு, ஏன் நீங்க இங்க வந்திருக்கட்டும்னு ராமாயணம் சொல்றா சுயம்பிரபாக்கு. சுயம்பிரபா என்ன பண்றா, நீங்க உங்களை இங்கேருந்து நானே வெளியில வருங்கோ, எது நம்மள பூட்டுமோ அதையே சாவியா வச்சு திறந்து வெளியில போறான். அதையே சாவியா யூஸ் பண்ணி திறந்து அவளை சொல்றா, உங்க கண்ணை வந்தா மூடிங்கோ, இது பார்க்காதேங்கோ. இதெல்லாம் சித்தியத்தான் சொல்றது. இந்த சித்திகள் கண்டுக்காதேங்கோ, நெவர் மைண்ட், அப்படி இருங்கோ. அதெல்லாம் வந்துட்டு போறோம், தானா வந்துக்கும் தானா போய்க்கும், மேகங்களை மாதிரி. சாதகனுக்கு சித்திகள் வரும், அதெல்லாம் பிரதிபைகள். அவனுடைய சாதனா காலத்துல அவனுக்கு வந்த பிரதிபைகள். பிரதிபா அப்படின்னா டேலண்ட்ஸ். டேலண்ட வச்சுண்டு சித்திய ஞானிய சொல்லிட முடியாது. சாதனா காலத்துல அவனுடைய சாதனையில வந்த டேலண்ட்ஸ் சிலது இருக்கு. அது தண்ணியில நடக்கிறது கூட ஒரு பிரதிபை தான். தண்ணியில நடக்கிறான், ஓ ஒரு இடையில ஒரு இது வந்ததுன்னா, எங்கேயோ கணபதி பால் குடிக்கிறார் அப்படின்னு வந்தது. கணபதி இதுக்கு பின்னாடி போயிடாதேங்கோங்க. கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரொம்ப லௌகிகத்துல கூட இவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டாம். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு ஒருத்தர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா லௌகிகத்திலேருந்து கீழே விழறதுங்கிறது முதல் படியிலேருந்து கீழே விழறாம இருக்க, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில போய் ஏமாந்து கீழே விழறதுங்கிறது மொட்டை மாடியிலேருந்து கீழே விழற மாதிரி ரொம்ப சேதம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சித்திகளுக்குள்ள மயங்கிடப்படாது. அது ஒரு மாயை, கூட இருக்கிறவாளுக்கும் அவளுக்குமே அது ஒரு மாயை. கங்கைக்கரையில ஒரே கூட்டமா இருந்தது தட்சிணேஸ்வரத்துல. பரமஹம்சர் கேட்டார், அங்க என்ன கூட்டமா இருக்கு? குழந்தைகள் எல்லாம் வந்தா, அங்க ஒருத்தர் தண்ணியில நடக்கிறார். பரமஹம்சர், அப்படியா? இவர் குழந்தை மாதிரி, அப்படியா? பாப்போமா, பாப்போம். இவர் தண்ணியில இல்ல, இவர் ஆகாசத்திலே நடப்பார். ஆமா, ஆனா குழந்தையாட்டம் தண்ணியில நடப்போமா பாப்போமா சொல்லிட்டு போய் பாக்குறான். பார்த்தா அந்த சித்தன் இருக்காரு, அவருக்கு இவரை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுடுத்து. அது தெரியும்னா, அது இந்த கள்ளு குடிக்கிற அவரே சொல்ற உதாரணம் இது. கள்ளு குடிக்கிறவளை பார்த்தா தெரியும். அது மாதிரி கஞ்சா பிடிக்கிறவளை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்குமா, அவர் சொல்றாரு. அதை கஞ்சா பிடிக்கிறவளை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும், அதனாலேயே கட்டி பிடிச்சிட்டு முத்தம் வேணா கூட கொடுத்துருவா. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பக்தால பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கிறதுங்கிறார். See how is connecting these things. அதுதான். ஸோ அவர் பார்த்தார், அவனுக்கு இவரை பார்த்தா தெரிஞ்சுடுத்து. கேட்டார், எப்படி இருக்கு மகாராஜ்? இது ஒரு சித்தி, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், தபஸ் பண்ணி ரொம்ப சாதனை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த சித்தியை கொண்டு வந்தேன். கேட்டார், அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? ஒரு 10 பைசா அந்த போட்டுக்காரனை கொடுத்து அவன் கொண்டு விட்டுட்டு போவான், அவ்வளவுதான் இதுக்கு விலை. சித்தியை நீக்குங்கோ, அனுபவத்தை மாத்திரம் பாருங்க.
அதனால அவள் கண்ணடக்கி வச்சுட்டு அவளே வெளியில கொண்டு விட்டுட்டா. நீங்கள் எல்லாம் இந்த சித்திக்கு மாட்டிக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சுயம் பிரபாவே அவளை வெளியில கொண்டு விட்டு பார்த்தா சுயம் பிரபா அங்கேருந்து காட்டி கொடுக்கா. அதோ பாரு விந்திய பர்வதம். அதோ பாரு விந்திய பர்வதம், அதோ பாரு தெற்கு சமுத்திரம், ரெண்டும் சேர்றதா. இங்கதான் இந்த கமெண்ட்ரி பண்ணவளுக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியாம திட்டளிக்கிறா, திண்டாடுறா. சீரியஸ்லி சீடோ பண்டிட்ஸ் திண்டாடுறா. சொல்றா அன்னைக்கு விந்திய பர்வதம் இங்க இருந்தது, இப்போ அது அங்க போயிடுத்தோம். லங்காவே எப்படி சொல்றான்னா, லங்காவே தெற்கு திசை, தெற்குல லங்கா இருக்கு, தெற்குல லங்கா இருக்குங்கிறா இல்லையா. நான் கேட்டேன், என் காதால கேட்ட விஷயத்த சொல்றேன். லங்கா அன்னைக்கு கரெக்டா தெற்கில் இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் அந்த பக்கம் நீங்கி போயிடுத்துங்கிறா. பாவிகளா, முழு பூஷணிக்காவ சோத்துல மறைக்கிறது கேட்டிருக்கு. பூஷணிக்காய் காடையே சோத்துல மறைச்சா அப்படி என்ன இருக்கு? அப்போ விந்தியம்ங்கிறது நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம், அகஸ்தியருடைய சரித்திரம் வந்தப்பவே பார்த்தோம். விந்தியம்னா என்ன? விந்தியம்ங்கிறது அகஸ்தியர் ஏன் விந்திய பர்வதத்தை தட்டி தாழ்த்தினார் அப்படிங்கிறதுல நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். ஏன்னா அகஸ்தியர் விந்திய பர்வதத்தை தட்டினதுக்கு காரணம் சூரியனுடைய சஞ்சாரத்தை இந்த விந்திய பர்வதம் ஆப்ஸ்ட்ரக்லா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால தான் தட்டினார். அப்ப விந்தியம்ங்கிறது இங்க குறிக்கிறதும் அதே அஜானத்தை தான். சூரியனுடைய சலனம்ங்கிறது ஆத்ம ஞானத்துக்கு எது எது ஆப்ஸ்ட்ரக்லா இருக்கோ அதுதான் விந்தியம். ஆனா ஹனுமான் விந்திய பர்வதம் இருக்கு, பக்கத்திலேயே மகேந்திர பர்வதம் இருக்கு. ஹனுமானுக்கு இந்த விந்திய பர்வதத்துல ஏறி லங்காக குதிக்க வேண்டியதானே, ஏன் மகேந்திர பர்வதத்துக்கு மேல ஏறி லங்காவில குதிச்சார்? கேட்டு பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. மகேந்திர பர்வதம்ங்கிறதே அந்த பேர்லயே மகத் சப்தம் வருது, புத்திங்கிறது பேரு வந்துடுது. விந்தியம்ங்கிறது அஜ்ஞானம், ஒப்ஸ்ட்ரக்கிள். மகத் இந்திர, மகேந்திர, இது ஆச்சாரியாளுடைய சங்கர பாஷ்யத்திலே உள்ள சப்தத்தை நான் சொல்றேன். மகேந்திரோவா மனப்பிராம்சுர் அமோக சுச்சிரூர்ஜிதா அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல மகச்சாசௌ இந்திரச்சேதி மகேந்திரா அப்படிங்கிற பாஷ்யம் பண்றார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்துல. மகத் அப்படின்னாலேயே மகத் தத்துவம், புத்தி தத்துவம். அந்த புத்தியும் இந்திரன், இந்திர செய்திங்கிறது இந்திரன் சித்திரம் சொன்னேனே. இந்திரங்கிறது இந்திரிய விஷயத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய வாசனை நீக்கக்கூடியதுக்கு இந்திரன் பேருங்கிறத, அந்த இந்திரிய விஷயத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய வாசனையும் நீங்கி புத்தியையும் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தினார்ங்கிறதுனாலேயே மகேந்திர பர்வதத்தின் மேல நின்றார். ஆப்ஸ்ட்ரக்லா இருக்கப்பட்ட அஜ்ஞானமா இருக்கப்பட்ட விந்திய பர்வதத்தின் மேல நிக்கலை. ஆனா இந்த விந்திய பர்வதத்தினுடைய குகையிலிருந்து ஒரு பட்சி இறங்கி வருது. அந்த பட்சிக்கு சம்பாதின்னு பேரு. இங்க இருந்தா ஆக்சுவலா கதை நேற்றுக்கு இங்க வரைக்கும் சொன்னோம். அந்த விந்தியத்தினுடைய குகையிலிருந்து இந்த பட்சி இறங்கி வரதே இல்லையோ, கதை தெரியும் இல்லையோ உங்களுக்கு ஷூரா. அதனால விஷயத்துக்குள்ள போறேன், என்ன நமக்கு டைம் இல்லை, சீக்கிரம் லங்கா தாண்டி ஆகணும், ஐ மீன் கடலை தாண்டி ஆகணும், அட்லீஸ்ட் பிரயத்தனமாவது பண்ணி ஆகணும். ஸோ விந்திய பர்வதம்ங்கிறது அஜ்ஞானத்தினுடைய சுரூபமா இருக்கு. இதே சுயம்பிரபா திருப்பியும் அந்த வானராள் கிட்ட காட்டுறா. அந்த விந்திய பர்வதத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு பாரு பிரஸ்ரவண குகை. எந்த பிரஸ்ரவண குகையை காட்டுறா தெரியுமா உங்களுக்கு? எந்த பிரஸ்ரவண குகைக்குள்ள ராமன் படுத்துட்டு இருக்காரோ அந்த பிரஸ்ரவண குகையை பாருன்னு காட்டுறா. ஹவ் இஸ் திஸ் பாசிபிள் இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் ஒன்று அட்வான்ஸா நின்று பாருங்க. அந்த கொஞ்சத்தை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கன்விக்ஷனை கொஞ்ச நேரத்துக்கு வாசல்ல செருப்பு போடுற இடத்துல விட்டுட்டு வந்துருக்கும். கன்விக்ஷனை திருப்பி போறது அதுவே ஒட்டிக்கும். பாடுபட்டு எடுத்துக்க வேண்டாம், அதுவே ஒட்டிக்கும். சோ அப்போ இந்த பிரசரவணகிரியுடைய ஒரு குகைக்குள்ள இருந்து சம்பாதிங்கிற கழுகு வெளியில வர்றது. இவாளுக்குள்ள பேசிக்கிறான். அங்கதான் இந்த இடத்துல தர்பையை போட்டு உட்காடுறாங்க. நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல போறது இல்லை, இது முடிப்போம் இப்போதைக்கு. கதையாத்தான் கதையும் விஷயத்தான் சொல்ல போறேன், இன்சிடென்ட்ஸை தான் சொல்ல போறேன். அங்கதான் தர்பையை போட்டு உட்காடுறான். அங்கதான் தர்பையை போட்டு உட்காந்து பிராயோபவேசம் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற. ஏன்னா சுக்ரீவன் மேல பயம், சுக்ரீவன் மேல இருக்கக்கூடிய பயத்தால அங்கதான் தர்பையை போட்டு உட்காந்தான். சுக்ரீவன் நம்ம மாசம் ஆயிடுத்து. ஏன்னா இந்த குகைக்குள்ள இருந்து வெளியில வரத்துக்கே கிட்டத்தட்ட 1.5 மாசம் ஆயிடுத்தா. 1.5 மாசம் ஆயிடுத்து. அடுத்த ருது வந்துருத்து, சரத் காலம் திரும்ப வந்துருத்து, ஆட்டம் சீசன் வந்துருத்து. அந்த ஆட்டம் சீசன்ல
பார்த்தா சுக்ரீவன் சொன்ன காலம் கடந்து போயாச்சு. இன்னும் சுக்ரீவன் இருக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போக முடியாது. சுக்ரீவன் இருக்கிற இடத்துக்கு போனானா சுக்ரீவன் நம்மளை கொண்டு போட்டுருவன். அவன் கையிலேருந்து வதம் வாங்கிக்கிறதுக்கு பேசாம இங்கே உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு அங்கதான் ஸ்டார்டட் டு பிரலாபம். ரொம்ப பிரலாபம் பண்றான். அதாவது புலம்புறான். லிட்டரலி சொல்ல போனா புலம்புறான். என்ன சொல்றான்? அடுத்தது நாங்கள்லாம் எங்களெல்லாம் எப்பேற்பட்ட வம்சத்துல பிறந்தவா, எங்களை எல்லாரும் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தா, நான் போய் இப்படி குரங்கோட குரங்கா சேர்ந்து இப்படி அலைய வேண்டி இருக்கே, இப்படின்னு ஒரு புலம்பல். சி, அங்கதான் அவனுக்கு ஏதோ இந்த குரூப் கூட வந்துட்டானே தவிர்த்து, இந்த குரூப்போட கூட அவன் வந்துட்டானே தவிர்த்து அவனுக்கு இன்னும் அந்த பூர்ண மெச்சூரிட்டி கிடைக்கல. அதான் அங்கதனுடைய சுரூபம். சி, அதாவது இது எப்படின்னா, ஏதோ இந்த அவசரப்பட்டு சன்னியாசத்தை வாங்கிட்டு அந்த மெச்சூரிட்டி இல்லாம சன்னியாசத்தை வாங்கிட்டு இங்கிட்டும் இல்லை அங்கிட்டும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி இருக்கு இல்லையா, அதை அங்கதனை காட்டுறது. இப்ப என்ன பாருங்க, இவா கூட வந்தாச்சு, இவா கூட தட்சிண திசைக்கு வந்தாச்சு. அதுவும் ஞான மார்க்கம்னு சொல்லியிருக்கேன். தட்சிண திசைய ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்துட்டு தர்பையை போட்டு இருக்கான்னா, தர்பைங்கிறது கர்மத்தை குறிக்கிறது. எங்கெங்க தர்பை சொல்றதோ அதெல்லாமே கர்மத்தினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் அதுக்குள்ள வருதுன்னு அர்த்தம். அப்ப அவனுக்கு ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள இருக்க, ஆனா கர்மத்தை விட முடியலைங்கிறத இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி மெச்சூர்ட். இதுக்குள்ள இந்த ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள வரத்துக்கு அவன் பூர்ண மெச்சூரிட்டி அவனுக்கு வரலை. இந்த சமயம் ஹனுமான் வந்து அங்கதனுக்கு உபதேசம் பண்றார். ஹனுமான் அங்கதனுக்கு உபதேசம் பண்றார். புத்தி சக்தியான அந்த ஹனுமான் அங்கதனுக்கு சொல்றார், இப்படி புலம்பி காரியம் இல்லை, புத்திசாலிகள் புலம்ப மாட்டா, நீ ஏன் இப்படி புலம்புறாய் அப்படின்னு அவனுக்குள்ள அந்த வைராக்கியத்தை ஏற்றி விடட்டு இருக்கக்கூடிய வேலையில எல்லாருமே சொல்றான், நம்ம எல்லாருமே பிராயோபவேசம் பண்ணிடுறோம். எல்லாருமே பிராயோபவேசம் பண்ணிடுறோம்னா இப்ப தர்பையை போட்டு உட்காரலை, இவ யாருமே தர்பையை போட்டு உட்காரலை, எல்லாரும் கூடி உட்கார்ந்து இருக்கா. மரணம் வரைக்கும் இப்படியே உட்காருவோம். They are just waiting for death. எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? மரணத்தை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கான். எந்த திசையில உட்கார்ந்து? தெற்கு திசையில உட்கார்ந்து தெற்க பார்த்து மரணத்தை வரவேற்கிறான். மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்கிருக்கான்னு அர்த்தம். பிராயோபவேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னா அத மரணத்துக்கு வேண்டி காத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு எடுத்துக்காம, மரணத்துக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய பயத்தை நீக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான்னு எடுத்து பாருங்க. புரியுறதோ நான் சொல்றது? அது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மரணத்தை எதிர்பார்க்க, ஐயோ மரணம் வந்துருமோ மரணம் வந்துருமோ மரணம் வந்துருமோ என்கிறது மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம். மரணம் வந்தா வரட்டும் அப்படியே உட்கார்றது பிராயோபவேசம். அதாவது நான் இந்த சரீரத்தை இழக்கணுமே அப்படிங்கிற அந்த சிந்தை இல்லாம, சரீரம் நான் இல்லைங்கிற நிலையில தான் பிராயோபவேசமே நடக்கும். அந்த ஸ்திதியில தான் ஞானம் உற்பத்தி ஆகும். பரீட்சத்துக்கு ஆன மாதிரி சரீரத்தை விட்டான், தனத்தை விட்டான், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கங்கை கரையில வந்து உட்கார்ந்தான். ஞான ஸ்வரூபமா சுகர் வந்தார். சுகரே சாட்சாத் ஞானத்தினுடைய ஸ்வரூபம். அப்படி அதே மாதிரி இந்த வானராளுக்கெல்லாம் மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்கிடுத்து. மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்கிடுத்துனாலே அது ஞானத்துக்குண்டான வழி திறந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். ஞானம், அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு உண்டான வழி திறக்கிறதுனுடைய அறிகுறி என்னன்னா, மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்கிறது. அதுக்காக சாதாரணமா வயசானவல்ல சொல்றது என்ன தெரியுமா, எப்ப வேணாலும் எவன் வந்தா கூட்டு போறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கேன், எப்ப வந்தாலும் காத்துட்டு இருக்கேன், எப்பவுமே தயாரா தான் இருக்கேன். சும்மா இந்த எண்ணம் உள்ளவன் சொல்ல மாட்டான். கண்டவர் மிண்டிலன், மிண்டவர் கண்டிலன். சொல்லி பாருங்க, அப்படி சொல்ல, கீழே பாம்பு இருக்கு சொல்லி பாருங்க, ஏந்திர சாடுவா, குதிப்பா. அப்போ மரணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்கிறதுன்னா அதை ஆக்ஷன்ல காட்டுறது. தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, மரணத்தை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குறான். வாங்கடா, உடனே அவளுக்கு உண்டான அந்த உபாயம், அந்த ஞானத்துக்கு உண்டான உபாயம் வருது. சம்பாத்தி வடிவில் சம்பாதி பாக்குறான். சம்பாதி பார்த்து இவாளெல்லாம் சாப்பிட போறது, சாப்பிட போறேங்கிற தீர்மானத்திலே வருது. உடனே இவா எல்லாம் பார்த்து சம்பாதிய சாப்பிட போறதுங்கிற தீர்மானத்திலே வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இவாளுக்குள்ள பேசிக்கிறான். ராமாயணத்தை பேசிக்க ஆரம்பிச்சான். ராம கதைய பேசுறான். ராம கதை வாஸ்தவமா என்னன்னா, பராசர பட்டர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார். பகவத்குண தர்ப்பணம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு. பகவத்குணத்தினுடைய கண்ணாடி. அந்த பாஷ்யத்துல, அந்த வியாக்கியானத்துல பராசர பட்டர் சொல்றார்,
ராமகதை வார்த்தை ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோ நேயோ நெயோ நயாங்கிற இடம் வர்றது இல்லையா? அந்த பாஷத்தினுடைய ஒரு பியூட்டி என்னங்கிறது நான் ஒரு நல்ல ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஓரோரோ நாமமும் தொடர்ந்து தொடர்ந்தே அர்த்தம் பண்ணிட்டே வருவார். ப்ரீவியஸ் நாமத்துக்கும் இந்த நாமத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு, இந்த நாமத்துக்கு அடுத்த நாமத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு, இப்படின்னு கண்டினியூஸாவே அர்த்தம் பண்ணிட்டு வருவார். விஸ்வம் அப்படிங்கிறதுக்கும் சர்வ பிரணாயதாங்கிறதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவார். கனெக்ஷன் விட்டு போகாம வருது. அதுல இந்த ராமோ பிராமோ பிரதோங்கிறத ஒரு அவதாரிகை கொடுக்கிறார். அந்த இடத்துல அவதாரிகை இன்ட்ரடக்ஷன், தன்னுடைய கமெண்ட்ரிக்கு உண்டான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறார். அத மிருத சஞ்சீவனி ராமகதா பிராரப்யதே, இதுமேல் கொண்டு மரணத்தை ஜெயிக்க வைக்கும்படியான ராமகதையை சொல்லப்படுறது அப்படின்னா. மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு எந்த மந்திரமோ எந்த தந்திரமோ கிடையாது. மரணத்தை ஜெயிக்கிறது ஞானத்தால மாத்திரம்தான். அப்போ இந்த ராமகதைங்கிறது ஞானம்ங்கிறது அவா வாயிலேருந்தே ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான். அவளே ஒத்துக்கிறான், வைஷ்ணவாலே ஒத்துக்கிறான். அது இருக்கட்டும். அந்த மிருத சஞ்சீவனி ராமகதா பிராரப்யதேங்கிறதுக்கு இங்க பாருங்கோ, ராமாயணம் பூரா பாருங்கோ. இந்த இடத்துல இப்ப சம்பாதி சாப்பிட்றதுக்கு வராதா, அதாவது கொல்ல வரதா. இந்த இடத்துல அவ ராமாயணத்தை பேசிண்டா அந்த மரணத்திலிருந்து தப்பிச்சான். சீதை தூக்கு மாட்டிக்க போறான். தூக்கு மாட்டிக்க போற அதே மரத்துக்கு மேல உட்கார்ந்து ஹனுமான் ராமகதையை சொல்றார். அவள் மரணத்திலிருந்து தப்பிச்சாள். இதான் மரணத்தை ஜெயிக்க வைக்கக்கூடிய ராமகதை. ராமாயணம் பேசிக்கிறா. ஆரம்பத்திலே தசரதன் ராஜா அப்படி இப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரா. சொல்லிட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யாரு காரணம், நம்ம இப்படி கஷ்டப்படுறதுக்கு யாரு காரணம் அப்படின்னு அங்கதன் பேச ஆரம்பிச்சான். அங்கத்தை பத்தி உண்டான ஞானம் இருக்கிறவனுக்கே அங்கதன்னு பேரு. அங்கம்னா சரீரம். அந்த அங்கதன் பேச ஆரம்பிச்சான். இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு தெரியுமா? தசரத மகாராஜா. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு கைகேயி. கைகை முதல்ல கைகையை சொன்னான். கைகையை தான் சொன்னான்னா தசரதனுக்கு எங்க போடுச்சுரா புத்தி அப்படின்னு ஒரு குரங்கு. இதுக்கெல்லாம் தசரதனையோ கைகையோ பார்த்திருக்கோ? யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது பார்க்காமலே குத்தம் சொல்றது. இதெல்லாம் மனுஷர்களுக்குள்ள இதுதான். மனுஷனுடைய கேரக்டர்ஸ ராமாயணத்துல வாழ்றவங்களா டெபிக் பண்ணி காட்டுறது சொன்ன அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை. பார்த்துட்டே கிடையாது. அங்க இப்படி இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்க உட்காந்து குத்தம் சொல்லும். சரி போட்டோம். அப்படி ஒரு தலையா சொல்லி 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 வந்தப்போ நடுவுல ஜடாயுனுடைய பேரை சொல்லித்து. ராவணன் கூப்பிட்டு போறத ஜடாயு என்ன காப்பாற்ற வேண்டியதானே அப்படின்னு ஜடாயோட பேரை சொல்லுது. ஜடாயு இந்த சம்பாத்தியனுடைய தம்பி. சம்பாதி அண்ணா, ஜடாயு தம்பி. ஜடாயுவை பத்தி சொல்லித்து. அதுவும் பத்தி எல்லாம் போய் கடைசியில ஒரு வாழ்றன்னு சொல்லித்து. தப்பு யார் மேல தெரியுமா? லக்ஷ்மணன் மேல. அண்ணா நின்று காப்பாத்து. இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கிறது தானே, எல்லாமே நம்ம பேசிக்கிறது தானே. நம்ம அண்ணா நின்று காப்பாத்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு எங்க போச்சு புத்தி, எங்க போச்சு? நிற்க வேண்டியது தானே. அட போடா, லக்ஷ்மணன் பாவண்டா. சீதை அப்படி சொல்லியிருக்கா லக்ஷ்மணனை. அதனாலே தப்பு யார் மேலன்னா சீதை மேல. சீதையே வாசல்ல நின்னா, அவையே நின்னா. அட போடா. சீதை ஒரு ஸ்திரீ. ஸ்திரீனுடைய வாக்கு கேட்டு ஒரு புருஷன் எதுக்கு நடந்தான்? தப்பு ராமன் மேலதான். அங்க வரைக்கும் போய் நின்னாச்சு. எங்க ஸ்திரீ வாக்கு கேட்டு புருஷன் எதுக்கு நடந்தான்னு இல்ல, நான் சொன்னதுடைய பொருள் அதை எடுத்துக்காதீங்க. தப்பு ராமன் மேல அப்படிங்கிறது வரைக்கும் போய் நின்னாச்சு. பார்த்தலாம் எங்கேருந்து எங்க வந்துடுது பார்த்தலாம். இதனாலேயே சம்பாதிக்கு பழி கோபம் சாப்பிட்டு. ஆனா ஜடாயுங்கிற பேரை நடுவில் சொன்னான். ஜடாயுங்கிற பேரை சொல்லிட்டு பேசிக்கிறா. ராமனுக்காகவும் சீதைக்காகவும் உயிரையே கொடுத்த ஜடாயுங்கிற கழுகு எங்க? ராமனுக்காகவும் சீதைக்காகவும் உயிரை கொடுக்கறதுக்கு நிற்கக்கூடிய நம்மள சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற இந்த கழுகு எங்கன்னு கேட்டான். உடனே சம்பாதி என்ன ஜடாயு போயிட்டானா, எப்படி போனான், ஏது போனான் அப்படின்னு ஜடாயுடைய சரித்திரத்தை பூரா இவ சொல்ல சம்பாதி ஜடாயுக்காக அழற. அழுது என்ன கொஞ்சம் தூக்கி எடுத்துட்டு போங்கோ, எனக்கு சிறகு இல்லை சம்பாதிக்கு. சொல்றேன், ஏன் சொல்றேன் இல்லைன்னு சொல்றேன். சிறகு இல்லை இல்லைன்னு சொல்றேன். சிறகு இல்லை.
இப்ப கதையை கேட்டுங்கோ. சிறகு இல்லை, தூக்கி எடுத்துட்டு சமுத்திரக்கரைக்கு போனேன். ஏதோ தர்ப்பணம் மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு வந்துட்டார். ஒரு அழகு, அதில் ஒரு அலங்காரம். இதெல்லாம் கழுகு போய் தர்ப்பணம் பண்ணும்போதெல்லாம் கேட்காதீங்க. காவியத்தினுடைய ஒரு அழகு இது. கழுகே தர்ப்பணம் பண்றது மனுஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அப்படி ஒண்ணு எடுத்து அதுக்காக வால்மீகி வச்சாரோ தெரியாது, இருக்கட்டும். அப்படி வந்துட்டு சம்பாதி ஜடாயோ தெரியுமா உனக்கு, இப்படி இப்படி எல்லாம் கேட்ட உடனே நான் எங்க அண்ணா தான், நான் தான் அண்ணா, ஜடாயு என் தம்பி, அருமையான தம்பி சொல்லிட்டு எனக்கு இப்படி ஆனதுக்கு நாங்க வந்து சூரியனை பிடிக்க போனோம். கதை சூரியனை பிடிக்க போனோம். சூரியனுடைய தாபத்தால தாங்க முடியாம ஜடாயு நேர தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள விழுந்தான். இந்த தாபம் ரொம்ப, நான் அவனுக்கு மேல ப்ரொடெக்ஷனை எப்படி காத்து அவனை மறைச்சுட்டு போனேன். அதனால அந்த சூரியனுடைய காதம் இருக்கே, என்ன சொல்லு, சன்டான், சன்டானா, பர்ன் பர்ன், அது பட்டு என்னுடைய சிறகு போயிடுத்து. சி சன் பேர்ன் வந்து பட்டதுன்னா சிறகுல மாத்திரம் தான் படுமா? முதுகுலேயும் பட்டிருக்காதா? தலைக்கு மேலேயும் பட்டிருக்காதா? அப்போ முதுகுக்கு பின்னாடியும் தலைக்கு மேலேயும் தான் போயிருக்கணும். ஏன் 2 சிறகு மாத்திரம் போச்சு? கேளுங்கோ, ராமாயணத்தை எடுத்து வச்சுட்டு கேட்டுக்கோ, கேள்விகளை கேளுங்கோ, பதில் கிடைக்கும். இந்த கிரந்தமே கொடுக்கும் பதில். எங்கும் மேல தேடி போக வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த கிரந்தத்திலிருந்தே பதில் கிடைக்கும். ரெவரன்ஸோட இந்த கிரந்தத்தை கையாண்டோம்னா இந்த கிரந்தம் பதில் சொல்லும். ஆனா கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்வி உண்மையா கேட்கணும். பரிப்பிரஸ்னேனன்னு சொன்னார் பகவான். பரிப்பிரஸ்னேன, நல்ல கேள்விகளா பார்த்து கேட்கணும். அப்போ சிறகு விழுந்தது, என்னுடைய சிறகு 2 அத்து போயிடுத்து. நான் வந்து இந்த வித்திய பர்வதத்துக்கு கீழே குகையில வந்து கிடக்கேன். அவன் தண்டகாரண்யத்துல இருந்தான். சொன்னாலா, நீ எப்படி சாப்பிட்ற கேட்ட உடனே, சுபார்ஸ்வன் எனக்கு பிள்ளை. அந்த சுபார்ஸ்வன் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஆகாரம் கொண்டு வருவன். ஒரு நாளைக்கு கொண்டு வரத்த லேட் ஆயிடுத்து. ஆகாரம் கொண்டு வரத்த லேட் ஆயிடுத்து. ஏண்டா ஆச்சு கேட்டேன். கதை சொன்னான். இப்படி நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஆகாரத்துக்காக. மத்தியான வேளையில, மத்தியானம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, மத்தியான வேளையில ஆகாசத்துல சூரியனையும் வெல்லும்படியான ஒரு தேஜஸ்வியா ஒருத்தன், தேஜஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு விமானத்துல கண்ணங்கரேன்னு ஒருத்தன் ஒரு தாமரை கொடி போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவியை கொண்டு போறத பார்த்தேன். அவன் பாஸ் பண்ணி இப்படி கிட்ட கூட போயிட்டு இருந்தேன். அவன்கிட்ட இன்னும் நான் கேட்டேன். அவன் எதுக்கு என்னோ பதில் சொன்னான். கேட்டுட்டு பதில் சொன்னிட்டு வந்தப்போ அந்த பக்கத்துல இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா, சுபார்ஸ்வா நீ தப்பிச்சாயிடா, அவன் கோபத்தால ஒன்னும் பண்ணலை அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னான். அன்னைக்கு போனது அப்ப சீதை இப்ப சம்பாதி சொல்றான். இதெல்லாம் இந்த சுபார்சன் வந்து சம்பாதிட்டு சொல்லியிருக்கேன். இதனாலதான் லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இப்ப சம்பாதி சொல்றான், அன்னைக்கு போனது ஒருவேளை சீதையா இருக்குமோ? ராவணன் லங்கைக்கு தான் சீதையை கொண்டு போயிருக்கானோ? இந்த சிறகு 2ம் விழுந்து போன உடனே நிஷாகரன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி, சிறகு 2ம் போன உடனே நிஷாகரன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி சம்பாதிட்ட வந்து சொன்னாராம், சம்பாதி கவலைப்படாதே, நீ உனக்கு என்னைக்கு ஒரு நாள் 8000 வருஷத்துக்கு அப்புறம், கேட்டுங்கோ வருஷத்தை கேட்டுங்கோ, 8000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராமனுக்கு நீ எப்ப வார்ச்சிக கைங்கரியம் பண்றையோ அப்போ உனக்கு சிறகு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாம் சொல்றார், இதெல்லாம் சம்பாதி சொல்றது தானே, எல்லாம் ராமாயணத்துக்குள்ள இருக்கு, ஸ்லோக ரூபத்தில் இருக்கு. நான் ஸ்லோகத்தை டச் பண்ணாம போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்போ அது அந்த ரிஷி வந்து நிஷாகரன்கிற அந்த ரிஷி என்ன பண்ணினாராம், இந்த சம்பாதிக்கு கண்ணுக்கு நல்ல காட்சியும் நல்ல பவரும் சரீரத்துக்கு நல்ல திருடத்தையும் கொடுத்தாராம், சிறக கொடுக்காம விட்டுட்டாராம் நிஷாகரன்கிற ரிஷி. இதெல்லாம் சொல்ற சம்பாதி சொல்ற, அன்னை கொண்டு போனது சீதையைத்தான் நினைக்கிறேன், ராவணன் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த பர்வதத்துக்கு மேல அப்படியே முள்ள குரு 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 குருன்னு பாக்குறான் சம்பாதி. சம்பாதி குருன்னு பாக்குறத கடலுக்கு அந்த பக்கம் சீதை லங்கை தெரியறது, லங்கைக்குள்ள அசோகவனம் தெரியறது, அசோகவனத்துல சீதை உட்கார்ந்து இருக்கிறது தெரியறது. கழுகு கண்ணு இல்லையா, கழுகுனுடைய பார்வை இல்லையா, அது வேற, என்ஹான்ஸ்டு பார்வை வேற, ரிஷியினுடைய வரத்தால என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிட்ட பார்வை. அந்த பார்வையில அங்க தூரத்துல உட்கார்ந்து இருக்க கூடிய சீதையை நன்னா தெரியுது. பார்த்தா சீதை அங்க உட்கார்ந்து இருக்கா, நீங்க போகலாம் இப்படின்னு
சொல்லி விடுறார். ஹனுமான் சுந்தரகாண்டத்துல போறத சீதையை காணலேன்னு தேடி தேடி பார்க்கக்கூடிய இடத்துல சொல்றா, சம்பாதி சொன்னானே கிடைக்கலையே, சம்பாதி சொன்னானே கிடைக்கலையேங்கிறார், சம்பாதி சொன்னானே கிடைக்கலையேங்கிறார். அப்போ அங்க இருக்கா போங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரெக்கை வந்துடுத்து. இவாள்கிட்ட சொல்றா, பட்சிகள் எல்லாம் போகக்கூடிய இடத்த பார்த்து நான் போறேன் அப்படின்னு சம்பாதி. இது கதை நல்லா இருக்கு, நம்மளும் கேட்டுட்டோம். சம்பாதி ஜட்டாயு ரெண்டு பேருமே பட்சிகள். இதுவா ரெண்டு பேருமே எதுக்காக போனா அப்படின்னு பார்த்தா நல்லா தெரியறது, சூரியனை பிடிக்கிறதுக்கு போயிருக்க, சூரிய மண்டலத்தை பார்த்து போறா. சூரிய மண்டலம்னு சொன்ன என்ன, ஞானம், ஞானத்தை அடையறதுக்கு போறா. ஆனா ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு குவாலிஃபை வித் சம்திங். நம்ம செல்ஃப் எக்யூப்டா இருக்கணும், செல்ஃப் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி. அதைத்தான் விவேகம், வைராக்கியம், சமம், தமாதிகள், முமுக்ஷுத்வம், இது நாலும் ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி உண்டான குவாலிஃபிகேஷனா சொல்றது. ரெண்டு பட்சிகளுக்கு 4 சிறகு இல்லையோ, ரெண்டு பட்சிகளுக்கு 4 சிறகு. ஆனா அது போரல்ல, ரெண்டு பட்சிகளுக்கு 4 8 சிறகா இருந்திருந்தா ஒருவேளை அடைச்சிருக்கலாமோ என்னமோ, அது விட்டுடுங்க. அப்போ இந்த விவேகமும் வைராக்கியமும் சமதமாதிகள் இல்லாததுனால போன மார்க்கத்தை பூர்ணமா ரீச் ஆக்க முடியாமைக்கு ரெண்டு பேருமே கீழே விழுந்துட்டான். இதுல சம்பாதின்னு ஒருத்தன், ஜட்டாயுன்னு ஒருத்தன். ஜட்டாயு அப்படின்னா சரீரத்தை ஜடமா பார்க்கறதுக்கு புத்தி உள்ளவன் என்கிற அர்த்தம், விவேகி. சம்பாதினா சம்பத் அப்படிங்கிற அந்த சப்தமே வெல்த் அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. இப்பவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லௌகீக விஷயங்கள்ல, அதாவது தர்மம், அர்த்தம், அந்த அர்த்தத்துல கொஞ்சம் ஆசை உள்ளவன் அப்படிங்கிறதையே அவனுக்கு அந்த பூர்ண முமுட்சுத்துவம் வரலை. அதனாலதான் சம்பாதிக்கு ஜடாயுக்கு சிறகு போகாமைக்கு தண்டகாரண்யத்துல விழுந்தான். தண்டகாரண்யங்கிறதையே அந்த முக்திக்கு உண்டான காடு, தண்டம் தான் முக்தி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அந்த முக்திக்கு உண்டான காடு, அந்த முக்திக்கு உண்டான காட்டுல விழுந்தான். கொஞ்சம் 60,000 வருஷம் இருந்து அதுல 8,000 வருஷம் உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறதுனாலேயே அந்த ஜடாயுவுக்கு ராமனாலேயே முக்தி கொடுக்கப்பட்டது. மேலும் பக்தி சுரூபிணியா இருக்கக்கூடிய சீதைக்காக பாடுபட்டாங்கிறதுனாலே அந்த முக்தியை கொடுக்கப்பட்டது. சம்பாதிக்கு இன்னும் அந்த முக்தி ஏன் கிடைக்கலை, சிறகுமே ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா, அதுவும் ராவணன் அந்த 2 சிறகையும் வெட்டி போட்டுட்டு தான் ஜடாயுவுக்கு ராமன் வந்து முக்தி கொடுத்திருக்கார். அது இங்க ஏன் இந்த சிறகு இன்னும் வல்லை அப்படின்னு பார்த்தா, பட்சிகளுடைய சிறகுல ஒரு சிறகுங்கிறது வைராக்கியம், இன்னொரு சிறகுங்கிறது ஞானம். அதுல இந்த சம்பாதிங்கிற இந்த பட்சி இந்த வைராக்கியத்தையும் ஞானத்தையும் வச்சுதான் பறந்து போறது. பேசிக்கலி பாகவதம் எடுத்துட்டாலேயே 3 விஷயம் தானே சொல்றது, பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம். பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம். அதுல பக்திங்கிறது சீதையா இருக்கா, ஞானம் வைராக்கியங்கிறது இந்த 2 பட்சிகளுக்கு சிறகா இருக்குங்கிறத, இந்த பட்சிக்கு ஞானமும் வைராக்கியமும் வல்லை. இந்த ஞானம் வைராக்கியம் எப்ப வரும்னா, பக்தி வந்துடுத்துன்னா ஞானம் வைராக்கியம் வரும். சோ குருன்னு பக்தி சுரூபணியா இருக்கக்கூடிய சீதையை இங்கேருந்து பாக்குறார். பாகவதத்தில் உள்ள மகாத்மியமும் ராமாயணத்தில் உள்ள கதையெல்லாம் ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்றது. சீதைங்கிற பக்தி சுரூபணியை இங்கேருந்து குரு 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 குருன்னு பாக்குறத சம்பாதிக்கு ஞானம் வைராக்கியங்கிற அந்த ரெக்கைகள் வந்து பறந்து போயிடுத்து. வாசிக்க கைங்கரியம் பண்ணது பறந்து போயிடுத்து. இப்போ எல்லாரும் பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறா. எல்லாருக்கும் கடல் வந்துடுத்து. என்ன கடல் வந்தது? சம்சாரம்ங்கிற கடல் வந்தது. இந்த கடல்ல 100 யோஜனைன்னு சொல்றா. யாரால சீதையை போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு திருப்பி வர முடியும் அப்படின்னு சபை கூடித்து. சம்பாதி பறந்து போயாச்சு, பறக்க வேண்டிய என்ன ரீச் ஆக வேண்டிய இடத்துக்கு ரீச் ஆயாச்சு. சம்பாதி விட்டுடுங்க, சம்பாதியோட கதை இனிமே விட்டுடுங்க. என்ன அவன் அடைய வேண்டியது அடைஞ்சாச்சு. அடைய சொல்றேன், பட்சிகள் போகக்கூடிய இடத்தில் நான் போறேன் அப்படின்னா அந்த முமுட்சுத்துவம் வந்துட்டு பறந்து போயாச்சு. முக்தி கிடைச்சது கிடைக்கல 2வது விஷயம். அது நமக்கு இங்கே நாட் அவர் மேட்டர், இட்ஸ் நாட் அவர் மேட்டர். விஷயம் கடல் வந்திருக்கு, பெரிய கடல். ஜாம்பவான்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தளா பேசிக்கிறான். உடனே 11 வான்றாள் இருக்கா. 11 வான்றாள் இருக்கா. நான் சொன்னேன் 11 வான்றாள் தான் இங்க தட்சிண தேசத்துக்கு கிளம்புறா சொன்னேன். அதுல ஒருத்தன் வந்து வானரன் இல்லை, ரிக்ஷன். ரிக்ஷன் தான் கரடி, ஜடாயு. பாக்கி 10 பேர், ஹனுமான் உள்பட. கவன், கவாக்ஷன், கவயன், இப்படி 10 பேர், அங்கதன் உள்பட. ஒருத்தா பேசிக்கிறான். நீ எவ்வளவு தூரம் போவ, நீ எவ்வளவு தூரம் போவ, நீ எவ்வளவு தூரம் போவ.
ஒரு இடத்த சொல்றோம், கவன் சொல்றேன், நான் 10 யோஜனை தாண்டிடுவேன். கவாக்ஷம் பார்த்தேன், நான் 20 யோஜனை தாண்டுவேன். அப்படி ஒரு ஒருத்தளா சொல்றத அங்கதான் சொல்றேன், நான் 100 யோஜனை தாண்டிடுவேன். ஆனா திரும்பி வருவேனோ தெரியாது. இது அங்கதான் சொல்றது. தாண்டி திரும்பி வரலன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த இடத்துல திரும்பி ராமன் கிட்ட வரலன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. ஜாம்பவான் கேட்கிறார், நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்களே, உங்களால் எல்லாம் இது முடியாது. இது யாரால முடியும் அப்படின்னா, தஸ்யதே வீரகார்யஸ்ய ந கஞ்சித் பரிஹாஸ்யதே ஏஷ சஞ்சோதயாம்யேனம் எக்கார்யம் சாதயிஷ்யதி. யாரு சாதனை பண்ணுவா, இதை யாரு சாதிப்பா அப்படின்னா புத்தி உள்ளவன் சாதிப்பார். இது யாருக்கு புத்தி இருக்குன்னா, தத பிரதீதம் பிளவதாம் வரிஷ்டம், பிரதீதம் பிளவதாம் வரிஷ்டம், வானராளிலேயே சிரேஷ்டமானவன், அதாவது ஏகாதச ருத்ரர்கள்லயே சிரேஷ்டமான பகவான் அப்படிங்கிற ருத்ரன், ஏகாந்தம் ஆசிரித்ய சுகோபவிஷ்டம், தனியா உட்கார்ந்து சுகமா உட்கார்ந்து சாலிட்யூட் அனுபவிக்கிற, லோன்லினஸ் இல்ல, அந்த சாலிட்யூட் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய, சஞ்சோதயாமாச ஹரிப்பிரவீரா, ஹரிப்பிரவீரம் ஹனுமந்தமேவ. யாரால முடியும்? ஹனுமானால மாத்திரம்தான் போக முடியும். அதே ஹனுமானால மாத்திரம்தான் போய் திரும்பி வர முடியும். போகவும் போய் திரும்பி வர வேணும். நேர ஜாம்பவான் வரார். ஜாம்பவான் வந்து ஹனுமான் கிட்ட கேட்கிறார், எல்லாரும் ஓரோ தூரம் சொன்னாலே ஹனுமன், நீங்க ஏன் ஜல்பனம் பண்ணலை? எக்ஸாக்ட் வேர்டு யூஸ் பண்றா, ஜல்பனம்ங்கிற வேர்டு. ஜல்பனம்னா சும்மா வளவளவளவளான்னு அலட்டுறதுக்கு தான் ஜல்பனம்னு பேர். காரியம் இல்லாம பேசிட்டே இருக்கிறதுக்கு தான் ஜல்பனம்னு பேர். இவெல்லாரும் என்னெல்லாமோ பேசுறாளே. ஹனுமன் வீரவானரயோதஸ்ய சர்வசாஸ்திர விசாரதா தூஷ்ணீம் ஏகாந்தமாஸ்ருத்ய ஹனுமன் கிம் ந ஜல்பசே. ஹனுமன், நீ ஏன் மௌனமா இருக்காய்? ஹனுமான், நீ ஏன் மௌனமா இருக்காய்? கேள்விகள் உள்ள கேட்டுங்கோ. ஹனுமான், நீ ஏன் மௌனமா இருக்காய்? நான் என்ன சொல்லி ஆரம்பிச்சேன், பகவான் எப்படி அதுக்குண்டான கனெக்ஷனை தராரு பாருங்கோ. தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி வியாக்கியானம் பண்றாரு சொன்னேன், மௌன வியாக்கியானம். இங்க ஹனுமான் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கார், மௌன வியாக்கியானம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இதிகாசங்கள் இருக்கே எல்லாம் ஒரு கால் அடி அதுக்குள்ள எடுத்து வச்சாதான் அதனுடைய மகத்துவம், அதனுடைய குளோரி, அதனுடைய மெக்னானிமிட்டி என்ன வேணா சொல்லுங்க, அது புரிய வருது. நீ ஏன் ஒன்றும் பேசாம மௌனமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? என்ன, அதுதான் அதனுடைய சுரூபம். அதனுடைய சுரூபமே மௌனம் தான். ஹனுமானுடைய சுரூபம்ங்கிறதே மௌனம் தான். அந்த அத்வைதம் தான் ஹனுமானுடைய சுரூபம். அப்படித்தான் இருக்கும். நீ ஏன் பேசலைன்னா அப்படித்தான் இருக்கும். பேச வேண்டிய தேவை இல்லையே. இங்க பேசி ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. புரியறவன் அப்படின்னா பேச வேண்டிய தேவையில்லை. புரியாதவன் அப்படின்னா பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை. அவ இவெல்லாம் 10 யோஜனை 100 யோஜனை சொன்னாலே இவெல்லாம் அல்பசாதகள். ஒரு யோகிக்கு யோக நிலையிலே இருக்க தெரியணும், லோகத்திலே இருக்க தெரியணும். அவனைத்தான் உத்தமமான குருன்னு சொல்ல முடியும். பாருங்க, ஆரம்பத்துல சொன்னோம் இல்லையா, தானும் அடையணும், பிறரை அடைய வைக்கணும். இதுதான் உத்தமமான குரு. ஜெகத் ஆத்மனோமுச்சிதம் ஜெகத் ஹிதாயச்ச அப்படிங்கிறத தானும் அடையணும், மற்றவாளை அடைய வைக்கணும். இதுல தான் மாத்திரம் அடைஞ்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது பூர்ணத்தை இல்லை. அதுதான் அங்கதான் பண்ண. நான் போவேன், திரும்பி வருவேனோ தெரியாது. அவன் அல்பந்தான், அவனும் அல்பந்தான். குருவனுடைய கடமையே தான் அடைஞ்சது, யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படின்னு தான் அடைஞ்ச ஆனந்தத்தை எல்லார்ட்டையுமா பகிர்ந்துக்கிறது தான். அப்போ அதுக்கு ஹனுமானாலதான் முடியுங்கிறத, அந்த ஹனுமானால் தான் உயர்ந்த உத்தமமான குரு. மற்றவெல்லாம் அல்பசாதகன். அவளுக்கெல்லாம் 10% தான், 20% தான்
10 யோஜனை தான், 20 யோஜனை தான், 50 யோஜனை தான், 100 யோஜனை தான் அவளுடைய சாதனை இருக்கு. ஹனுமானுக்கு 100 யோஜனை 100 டைம்ஸ் சாதனை இல்ல, ஹனுமானுக்கு 200 டைம்ஸ் சாதனை இருக்கு. ஏன்னா போயிட்டு திரும்பி வராரு, போயிட்டு தான் அனுபவிச்சதை அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பாக்குறாரு. அதனாலேயே ஹனுமானுடைய சாதனா கட்டம்ங்கிறது தனியா இருக்கு. அந்த 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 அனுபவம் அப்படிங்கிறது, ஹனுமானுடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறது தனியா டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கு. அந்த ஹனுமான் கிட்ட கேட்கிறான் ஜாம்பவான், நீ எதுவும் பேசாம இருக்காய் அப்படின்னா ஹனுமான் தூரங்க பாக்குறார், பார்த்துட்டு இருக்கார். ஏன்னா ஜாம்பவான் சம்பாதி எந்த இடத்துல சீதை உட்கார்ந்து இருக்கான்னு காட்டினாரோ அந்த இடத்துல இருந்து கண் நீங்காம ஹனுமான் உட்கார்ந்து இருக்கார். சம்பாதி காட்டினார் இல்லையா, அந்த இடத்துல இருந்து கண்ணு நீங்காம ஹனுமான் பார்த்துட்டு இருக்கார். ஆனா ஹனுமானுக்கு சீதை இப்ப கண்ணுக்கு தெரியறதா தெரியல, இதெல்லாம் வாஸ்தவமா லங்கைங்கிற ஒரு இடத்துல சீதை இப்ப உட்கார்ந்துன்றதானே இந்த கேள்விக்கு எல்லாமே இடம் இருக்கு. அப்போ இங்கேருந்து பாக்குறார் சம்பாதி, ஜாம்பவான் கேட்கிறார் ஹனுமான்கிட்ட, ஏன் பார்த்துட்டு இருக்கீர்கள், உங்களால்தான் போக முடியும். உடனே ஹனுமான் தனக்கு பலம் இல்லாதது போல ஆக்ட் பண்றார். தன்னால முடியுமோ? ஹனுமானுடைய சரித்திரத்தை ஜாம்பவான் ஹனுமானுக்கே சொல்றார். நீ எங்க பிறந்தாய், ஏது பிறந்தாய் அப்படிங்கிற சரித்திரம் எல்லாம் ஜாம்பவானே சொல்றாருன்னா, அப்படி எல்லாம் மறவி உள்ளவரை போய் புத்திசாலி சொல்லுவோமா? ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட். ஹனுமானை பத்தி ஹனுமான் கிட்ட ஜாம்பவான் சொல்றார். அப்ப ஹனுமான் தன்னுடைய பிரபாவத்தையே தெரியாமைக்கு இருக்கப்பட்டவர் அப்படின்னா அவரை போய் புத்திசாலி இவ்வளவு சொல்லுவாளா? அப்ப ஏன் இங்க ஜாம்பவான் நினைவு மூட்டி விட வேண்டி இருந்தது? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? ஹனுமான் அப்ப என்ன, ஹனுமான ஞானின்னு சொல்லிட்டோமா, ஹனுமான தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லிட்டோமா? தன்னை மறந்த நிலை, தான் இல்லாத இருக்கக்கூடிய நிலைதான் ஞான நிலை. அந்த ஞானிய லோகத்துக்கு கொண்டு வரத்துக்கு அப்பப்ப சின்ன ஷேக்கிங் தேவை இருக்கு. உலக விஷயத்தினுடைய ஷேக்கிங் இருக்கு. வாஸ்தவமா ஜாம்பவான் தான் இந்த ஷேகர் இல்ல, ஷேக்கர், ஜிரும்பணம் அப்படிதான். ஷேக் ஆகிறது கோட்டவா விடுறது எல்லாமே அர்த்தம். ஜிரும்பணம் கோட்டவாய் விடுறதுன்னு அர்த்தம். கோட்டவாங்கிறது ஒரு குணமாக்கும். அப்போ நிர்குணமா இருக்கப்பட்ட அந்த ஹனுமான உலகத்துக்கு கொண்டு உபகாரப்படுத்தணும்னா ஒரு குணத்தினுடைய சம்பந்தம் வேணும். அதுதான் ஜாம்பவான் இங்க பண்றாரே ஒழி அவருக்கு மறவிங்கிறவே எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. மறந்து போயிட்டார், ஹனுமானுக்கு மறந்துருக்குன்னா புத்தி பலம் பேசோ தைரியம் நிர்பயத்துவம் எல்லாம் போய் சொல்றது அப்புறம் வீணா போயிடாது. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் சொல்றேன், அது மனசுல வச்சுங்கோ, அப்பப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதிகாசத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்த ஒரு மாதிரி சொல்லியாச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ண முடியும். மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபார்முலா தானே. a+b² அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலாவை சொல்லிட்டோமானா இது நீங்க எந்த இடத்துல போனாலும் ஏன் ஒரு சங்கி இருக்கு, பி ஒரு சங்கி இருக்குன்னா அது எல்லா இடத்துலயுமே இது அப்ளிகபிள் ஆகும். அப்படித்தான் இல்லையோ? அப்படித்தான். அது என்ன நம்பர் வந்தாலும் சரி, இதே ஃபார்முலா வில் பி applicable in each and every drop of situation. அப்படி எல்லா இடத்துல அப்ளை ஆகும். அப்ப இப்ப சூரியன்கிறது ஆத்மான்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா இனி எந்த புராணம் எந்த இதிகாசம் நீங்க எடுத்தாலே சூரியன் ஆத்மாவா தான் இருக்கும். அது எங்க போனாலும் வித்தியம்ங்கிறது ஆப்ஸ்டக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்னா இது இன்னும் எந்த புராணத்துல விந்திய பர்வதம் வந்தாலும் இது ஆப்ஸ்டக்கிளா தான் இருக்கும், மாறாது, மாற்ற முடியாது. ஏன்னா இதுதான் புராண ஹிருதயம். நான் வேண்டாம் ஒரு புக்கு எழுதலாம் போல் இருக்கு, வால்மீகி ஹிருதயம் அப்படிது. சரி, அது போட்டோம். அதுக்குள்ள அறிவு ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ அவர் சொல்ல வைக்கிறார் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களால போக முடியும்னு சொன்ன உடனே அந்த உலக நினைவு ஹனுமானுக்கு கொஞ்சம் மூட்டி விடுறார். ஏன்னா
இங்க வந்து இப்போ ஹனுமான் எப்படி இருக்கார்? ஞானி. ஆனா ஜீவன்களை கரையேத்தனம்ங்கிற அந்த ஸ்திதியில் இருக்காருங்கிறத ஜீவன்களை கரையேத்தனமான பரமஹம்சர் சொல்றார். தங்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களை கரையேற்றுறதுக்காக ஆதிசங்கராச்சாரியாரும் சுகாச்சாரியாரும் அப்பப்போ கொஞ்சம் அகங்காரத்தை வருத்திப்பா அப்படிங்கிறார். எப்படின்னா மது குடிச்சு மது சாப்பிட்டு தேன் சாப்பிட்டு வண்டு இருக்கே அப்படியே மத்து பிடிச்சே கிடக்கும். ஆனா அது வாண்டுட்டா கொஞ்சம் பிரக்ஞையை வருத்திண்டு மத்த வண்டு கிட்ட போய் சொல்றதுக்காக கொஞ்சம் பிரக்ஞையை வருத்திக்குங்கிற மாதிரி ஆதிசங்கராச்சாரியாரோ சுகாச்சாரியாரோ எல்லாம் கொஞ்சம் லோகத்தை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவ கொஞ்சம் அகங்காரத்தை சாத்விகத்தினுடைய அகங்காரத்தை வருத்திப்பாங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஹனுமானுக்கு ஜாம்பவான் ஒரு குணம் இருக்கு. அந்த ஜாம்பவான் ஒரு தன் தன் கொஞ்சம் அவர் இருக்கப்பட்ட அந்த மௌன நிலையிலேருந்து அவரை கீழே கொண்டு வரார். அந்த அத்வைத அபேத நிலையிலேருந்து அவரை கீழே கொண்டு வரார். அத்வைத அபேத நிலையிலேருந்து கீழே கொண்டு வரத ஹனுமான் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்போ இந்த நான் வந்துருத்துங்கிறத காட்டணும் இல்லையா? நான்கிறத அகங்காரம் ஈகோ வந்துருத்துங்கிறத காட்டணும் இல்லையா? காண்பிச்சுக்கிறார். நான் லங்காக்கு போவேன், நான் எல்லாத்தையும் அடிச்சுடப்பேன், நான் சீதையை கண்டுபிடிப்பேன், நான் கருடனையும் காத்தையும் விட வேகமா போவேன். இப்படி எல்லாம் ஹனுமான் இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கிறார். கொடுத்து ஒரு மலை ததக்கபீனாம் ரிஷபேண சோதிதா பிரதீத வேகா பவனாத்மஜ கபிஹி பிரகர்ஷயன்ஸ்தாம் ஹரிவீரவரகினீ சகார ரூபம் மகதாத்மனஸ்ததா. அப்ப கூட ரூபம் எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா அங்கேயும் இந்த மகத் சப்தம் வருது. மகதாத்மனஸ்ததா, தன்னை மகத்தா பண்ணிக்கிறாருன்னா அப்ப இது வரைக்கும் என்ன மகத்துவம் இல்லாம இருந்தாரா? இந்த புத்தி சக்தியினுடைய அந்த மகத்தத்துவங்கிறத தான் அங்கங்க ஹனுமான சொல்றார். தன்னையே அதாவது புத்தி சக்தியாலான ஒரு ரூபமாக தன்னை பண்ணிட்டார். அது சாதாரண உலகியல் புத்தி இல்லை, பெரிய லோகாதீதமான புத்தி ரூபத்துல தன்னை பண்ணிட்டார். அங்கேருந்து கிளம்புறார். கிளம்புறத சவேகவான் வேக சமாஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீரஹா பரவீரஹந்தா மனசமாதாய மகானுபாவஹா ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்ரீ. முதல்ல போகிறதுக்கு பின்னாடியே மனசால லங்கைக்குள்ள போயிட்டார். எப்படி போனார்? மனசமாதாய ஜகாம, மனச சமாதாய, சமயக் ஆதாய சமாதாய. அதாவது யோகத்தை சொல்றத அஷ்டாங்க யோகத்துல 5வது அங்கம் அப்படிங்கிறது தான் சுந்தரகாண்டம். பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கிற அங்கம் கொண்டு வர்றது, விட்டு போறதை திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு பிரத்யாகாரம்னு பேர். அந்த விட்டு போறதை திருப்பி கொண்டு வரார். மனசு சமாதாய, மனசு செதறி இருக்கப்பட்ட இந்த எண்ணங்களை உருக்கழிக்கிறதுக்கு தான் பிரத்யாகாரம்னு பேர். இது சாஸ்திரத்துல பசுமாடு வச்சுதான் சொல்லுவோம். பசுமாடு வாங்கி கட்டினோம்னா அதை கட்டு அவுத்து எப்படா பழைய இடத்துக்கு போலான்னு துள்ளி அவுத்து ஓடும். அதுவே பழக 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 கெட்ட கூட வேண்டாம், அதுவே அந்த கம்பு பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துக்கும். இது மாதிரி மனசு, அந்த மனசை நல்லா உள்வாங்கின்ற ஹனுமான் 5வது பூமிகாவான சுந்தரகாண்டம் அதுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதையே சுந்தரம் அப்படிங்கிறதுக்கே அர்த்தம் அழகு என்கிற ஒரு பொருள் மாத்திரம் இல்லை. சுஷ்டம் தாதி ததாதி ராதி கிருஹாதீதி சுந்தரம். நன்னா கொடுத்து நன்னா வாங்கிக்கிறதுக்கு சுந்தரம்னு பேரு. சுஷ்டும் அப்படின்னு அர்த்தம், நன்றாக. த அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது ததாதி, ர அப்படிங்கிறத வாங்கிக்கிறது கிருஹாதி, தாதி ததாதி ராதி கிருஹாதி இது சுந்தரம். நன்னா கொடுத்து நன்னா வாங்கிக்கிறார். என்ன கொடுத்தார், என்ன வாங்கின்றார்? ஹனுமான் என்ன கொடுத்தார், என்ன வாங்கின்றார்? ராம நாமத்தை கொடுத்தார், சீத்தைய வாங்கிட்டு வந்தார். சீதையினுடைய ஸ்மிருதியை ராமனுக்குள்ள கொண்டு ஒரு குருவனுடைய கடமை இதுதானே. தன்னை பத்தி பகவானை பத்தி பக்தன் கிட்ட சொல்றது, பக்தனை பத்தி பகவான் கிட்ட சொல்றது, பக்தன் கிட்ட பகவானை கொண்டு விடுறது,
கொண்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிட்ட ஜாக்கிரதைப்படுத்திட்டு போறது, ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஜீவன் கிட்ட சொல்லப்படாது. ஏன்னா அது கை விட்டுட்டு போயிடும். நம்ம தானே கை விட்டுடும். நமக்கு இதை விட வேற ஏதாவது பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கிற மாதிரி தோணும். இதை விட வேற பார்க்கறதுக்கு அழகா இல்லாட்டா கூட வேற ஏதோ பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கிற மாதிரி தோணும். சிலப்பெல்லாம் பகவானே போர் அடிச்சு போயிடும். ஆமாண்ணா, பகவான் அது அந்த பூர்ணமான அந்த முமுட்சுத்துவம் இல்லாத ஸ்திதியில பகவானை கூட போர் அடிச்சு போயிடும். இது காட்டுறா யசோதை பிருந்தாவனத்துல கோகுலத்துல கிருஷ்ணனை மடியில போட்டுலாம் கொஞ்ச நேரத்துல வெயிட்டும் தொழில் தான் கீழே வச்சுட்டலாம். அது மொந்த அல்ப சாதகருக்கு அது தோணும். அப்பப்போ பகவான் கூட என்னதுக்கு டெய்லி பூஜை பண்ணணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட் அது ஈஸ்வர விஷயத்துல. டெய்லி இப்போ துபாயில ஆம்படன் இருக்கான், கொண்டாட்டி இந்தியாவில் இருக்கா வச்சுக்கோ, டெய்லி கரெக்டா 8 மணிக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஒரு நாள் கூப்பிடலன்னா சண்டை தான். இந்த பகவான் விஷயத்துல இப்படி கூப்பிடலன்னா சண்டை போடுறதுக்கு யாரும் இல்லை பார்த்தலா, அதனாலயே வந்த கொழுப்பு கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம போச்சு. பகவான் தானே இப்படி அந்த எண்ணம். அப்போ அந்த கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது பிரதானம் ஈஸ்வர விஷயத்துல. அது ஜீவனுக்கு இருக்கிறது கம்மி. அதனாலதான் பகவான் கிட்ட ஜாக்கிரதைப்படுத்திட்டு போறது ஒரு குருவனுடைய கடமை அப்படிங்கிறது. 6வது பூமிகையான பிரத்யாகாரம் என்கிறது. 6வது பூமிகைங்கிறதே மூலாதாரம், 5வது பூமிகை மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம், அநாகதம், விசுத்தி. இந்த விசுத்திங்கிற ஸ்தானத்துலதான் சுந்தரகாண்டம் நடக்கிறது. விசுத்திங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த விசுத்தி சக்கரத்துக்கு எது பூதம் அப்படின்னு பார்த்தா அதனுடைய கனெக்ஷனே வரும். மூலாதாரத்துக்கு பிருத்திவி, சுவாதிஷ்டானத்துக்கு ஜலம், மணிப்பூரகத்துக்கு அக்னி, அநாகதத்துக்கு வாயு அப்படின்னா விசுத்திக்கு ஆகாசம் என்கிறதுனாலேயே ஆரம்பமே ஆகாசத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஆகாசம் வழியாக போறார், ஆகாசம் வழியாக வரார், பறந்த ஆகாசத்தை பார்க்கிறார். ஆகாசம் மாதிரி இருக்கு, எல்லாம் ஆகாசம் 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 அப்படின்னாலே ஆங்காங்க்ஷதே ஆகாசம். எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிச்சு இருக்கிறதுங்கிறதுனாலே ஆகாசம்னு பேரு. எங்க பூரா ஹனுமான் ராத்திரி பார்க்கறது கூட எப்படி இருக்குன்னா பிரகாசமா பார்க்கறது. ஏன்னா இதுவே ஆகாச தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பாகம்ங்கிறதுனால. விசுத்தி சக்கரம் கழுத்து வரைக்கும் வந்தாச்சு. கழுத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் மேல கொண்டு போயிட வேண்டியது, நெத்தியிலிருந்து மேல கொண்டு போயிட வேண்டியது. ஸோ ஆரம்பிக்கிறார், ததஹா என்கிற சப்தத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார். ததங்கிறதே ரொம்ப உத்தமமான சப்தம். தக்காரம் இருக்கே பரமாத்மாவை குறிக்கக்கூடிய சப்தம். த அப்படின்னா கடப்பையாதி சங்கையில பார்க்காதீங்கோ, சாதாரண எண்ணிக்கையில பாருங்கோ. க க க க 5, ச ச ஜ ஜ ஞ 10, ட ட ட ட ந 15, தா 16 பரமாத்மா சப்தம். 16 கலா ரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த புருஷனை சொல்லக்கூடியதுங்கிறதுனாலே பரமாத்மாவை குறிக்கக்கூடிய சப்தம் தகாரம். ததஹா இனிமேல் கொண்டு இப்போ ராவணநீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷணः ஏஷ பரபதமன்வேஷ்டும் சரணாச்சரிதே பதி ததோ ராவணநீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷணः ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி. சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிப்பேன்னு சொன்னேன், ஆரம்பிச்சுட்டேன். சொல்றேன். ராவணனால கொண்டு போகன சீதைய லிட்டரல் அர்த்தம் சொல்றேன். உள்ள போகிறது நாளைக்கு வச்சுக்கோ. லிட்டரலா பார்த்தா ராவணனால கொண்டு போகப்பட்ட சீதைய திருப்பி மீட்கிறதுக்காக சாரணர்களால, சாரணாகான்னு சாதாரணமா பார்த்தோம்னா சாரணர்கள்னு இந்த ஸ்பையத்தான் சொல்லுவா சாரணான். ஆனா இங்க ஸ்பைங்கிற அர்த்தத்துல இல்லை. சாரணாச்சரிதே பதிங்கிறத பாஷ்யத்துல வியாக்கியானத்துல கோவிந்தராஜர் கையாளுறார். சாரணாகா அப்படின்னா பூர்வாச்சாரியாக சரதி இது சாரணாகா, சரியதே இது ஆச்சாரியாக. ஸோ பூர்வாச்சாரியை அனுஷ்டித்த
மார்கேண சஞ்சரதி தத்தஸ்மின் பதி இது சாரணானாம் சரித்தே பதி என்கிற சொல்ற. பூர்வாச்சாரியர்கள் காட்டின வழியில சீதைங்கிற அந்த பக்திய பிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹனுமான் கிளம்புறார். அப்போ ராவண நீதாயாக அப்படிங்கிறத அவருக்கு அதை ஒத்துக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அது சம்ஸ்கிருத பாஷையினுடைய ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டினால, சம்ஸ்கிருதம் வந்து வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆனா கூட அதுல கூட அங்கங்க பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு. இந்த தத்தோ ராவண அப்படின்னு சொல்றது வந்து தத்தோ ராவண அப்படிங்கிறத அதை சேர்த்து சொல்லிட்டோம்னா அதுக்குள்ள ஒரு பிரஸ்லேஷத்தோடைய ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. போடுவாளே எஃப் மாதிரி போடுவாளே ஆ சொல்றது. ஆனா அங்க ஆ சொல்லாம ஆ வில் பி ரிமைன் சைலண்ட். ததோ ராவண அப்படின்னா ததா அராவண நீதாயாகனு அர்த்தமாயிடும். தத்தோ ராவணன்னு பிரிச்சோமானா தத்த ராவண அப்படின்னு சொல்லலாம், தத்தா அராவண நீதாயாக அப்படின்னு சொல்லலாம். தத்தா ராவண நீதாயாக இல்ல தத்த அராவண நீதாயாக அப்படின்னு அர்த்தம் வருது. அராவண நீதாயாக சீதாயாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ராவணனால் எதுவும் சீதை கொண்டு போகப்படலை, சீதையினுடைய சங்கல்பத்தால ராவணன் அங்கேருந்து வரவழைச்சு புஷ்ப விமானத்துல ஏறி உட்காந்து ராவணனையும் தூக்கி அள்ளி அதுக்குள்ள போட்டு எடுறா ராவணா வண்டிய உனக்கு நான் உபதேசம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி சீதை ராவணனுக்கு ஒரு குருவாக முதல்லயே பகவான் வரத்துக்கு முன்னாடியே அசோக வரத்துல வந்து உட்கார்றா அப்படிங்கிற அர்த்தம் வருது. ஏன்னா பகவான் அடையணுங்கிறது தான் ராவணனுடைய லட்சியம். ராவணன் பரம பக்தன். அடிக்காதீங்கோ, நான் ராவண பட்சபாதி இல்லை, நான் வால்மீகி பட்சபாதி. ராவணன் பரம பக்தன், அவனுக்கு ராமன் அடையணும். அதுக்கு என்ன வழி தெரியல. அவன்கிட்டயே ஒரு ராஜசீக குணம் தான் இருக்கு, சாத்விக குணத்தில் இருக்கான் விபீஷணன். கரெக்டா நேரம் அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து அடைஞ்சிட்டான். தாமசிக குணத்தில் இருக்கான் கும்பகர்ணன். அவனுக்கு என்ன பண்ணம் தெரியாது, ஏது பண்ணம் தெரியாது, சரி வரும்ப வரட்டும் அப்படின்னு பகவானா அனுகிரகம் பண்றத பக்தாள்லயே தாமசிக ராஜசீக சாத்விகள் இருக்கா. கரெக்டா பண்ண வேண்டியதை பண்ணி அந்த பகவானையே நூல் பிடிச்சா மாதிரி போய் அடையிறதுங்கிறது சாத்விக பக்தன் விபீஷணன். என்ன பண்ணி ஏது பண்ணி எப்படியாவது எனக்கு பகவான் அழையணும்னு இதை போய் பிடிக்கிறதா அதை போய் பிடிக்கிறதா இதை பார்க்கறதா இப்படி போறது ராஜசீக பக்தன் ராவணன். பகவான் தானே அனுகிரகம் பண்ணத்தா பார்த்தானா பண்ணிப்பார், காத்துட்டு இருக்குதா போறோம் அப்படின்னு சொல்றது தாமசிக பக்தன் கும்பகர்ணன். தூங்கிட்டு கிடக்க 3 பேருமே பக்தால் தான். எல்லாருமே ராமரை பார்க்கணும், ராமனுடைய கிருபைக்காக எங்கிட்டு ஒன்னு சொல்றேன். ராமாயணத்திலே சொல்றார் ராமபூதம் ஜெகத் அபூதுங்கிறார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஜெகத் பூரா ராம பக்தாளால நிறைஞ்சிருக்குன்னா இந்த ராவணன் கும்பகர்ணன் இல்ல, அப்ப ஜெகத்துக்கு விட்டா இருக்கா? எல்லாரும் ராம பக்தாள் தான். ஆமா, சிவபக்தன் சொன்னார், நீ ராம பக்தன் தான். தேவி பக்தன், நீ ராம பக்தன் தான். கவலையப்படாது. இந்த சிவபக்தால் கிருஷ்ண பக்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை, சிவபக்தால் தேவி பக்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை. கிருஷ்ண பக்தாலும் ராம பக்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிறான். எங்க போய் நம்ம சொல்லுவோம்? சரி போட்டோம், அதுக்குள்ள வேண்டாம், அது ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியை கொண்டு வந்துடும், இருக்கட்டும். ஸோ ஜெகத் அப்படிங்கிறது ஜெகத் ராமபூதம் ஜெகத் அபூதம். உலகம் பூரா ராம பக்தால் ஆயிருக்குன்னா ராவணனும் உலகத்துல தான் இருக்கான், கும்பகர்ணனும் உலகத்துல தான் இருக்கான், பக்தனா இருக்கான், ராமன் அடையாளம்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். இந்த ராமன் அப்போ வாஸ்தவத்துல இங்க சீதைக்கு உண்டான போக்கு அப்படி மாத்திரம் நினைச்சுக்காதீங்க. சுந்தரகாண்டத்தை ஹனுமான் போறது சீதைக்காக வேண்டின்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்காதீங்க. ஹனுமான் போறதுனுடைய பர்பஸே ராவணனுக்காக. இதை நம்ம வரும் நாட்கள்ல பார்ப்போம். நாளிலேருந்து விஸ்தாரமா சுந்தரகாண்டம், விஸ்தாரமா ரொம்ப விஸ்தாரமெல்லாம் இல்லை, நமக்கு இனி ஆக கூட கரெக்டா 20 நாள் தான் இருக்கு. அதுல எந்த அளவுக்கு சுந்தரகாண்டம் யுத்த காண்டம் பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பார்ப்போம். ஐ திங்க் 10 to 15 days சுந்தரகாண்டம் அனுபவிக்க முடியும் நினைக்கிறேன்.